ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோன்னு சொல்லியிருந்தது வந்து பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ். ஸோ பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் பேப்பர் 2ல் தான் இருக்குது சிலபஸ். ஆஸ் பர் சிலபஸ் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் இஸ் இன் பேப்பர் 2 ஒன்லி. பட் ஸ்டில் பேப்பர் 1ல் இட் இஸ் ஆஸ்ட். ஏன்னா ப்ரிலிமினரியில் பேப்பர் 1ல் இருந்தது. எல்லி வி ஹேட் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ். சோஷியாலஜி ஆப்ஷன் ப்ரிலிமினரிக்கு இருக்கும்போது பாப்புலேஷன் இருந்தது. வி ஹேட் லாட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் தியரிஸ். ஸோ அந்த பாப்புலேஷன் தியரிஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸும் கேட்குறாங்க. ஸோ பாப்புலேஷன் தியரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாப்புலேஷன் தியரி எங்கேயாவது ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? Demographic transition theory. Okay. So what is demography? So population. We are talking about population dynamics. So what is so dynamic about population? What is so dynamic about population? So population itself is dynamic. So why does it change? Or what are the three or four aspects of population? Why is it changing? Okay, cultural, economic factors, social factors, a lot of factors are there, but still what? Birth rate. First is fertility. Call it as fertility. Next, opposite to fertility is mortality, not sterility. So mortality. அதுக்கடுத்து so next is migration. Life expectancy la mortality la வந்துரும். So your life expectancy depends on the mortality rate. So society la அதிகமான mortality, mortality rate is high. What is mortality? Fertility rate? So average number of births per population. So the ratio தான். Fertility rate is ratio. Fertility is nothing but a factor. Okay வா? So fertility rate வச்சு population எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். Mortality, migration. So இன்னொன்று டைனமிக்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான factor apart from these three is the age sex structure. So why is it important? Age sex structure. எப்படி இதுக்கும் பாப்புலேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? Because population is more in productive age, reproductive age. Okay. So up to, that is 18 to 49, especially for women, is considered to be the fertile period. அதனால தான் especially women. So how many women are there? How many women are especially between the ages 18 to 49? So this makes age sex structure important for population change. So we are dealing about change in population. சரியா? எவ்வளோ women இருக்காங்க, என்ன ஏஜ் குரூப்பில் இருக்காங்க, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் பாப்புலேஷன் மாறும். Have you seen age structure pyramid? பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மேபி 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. ஸோ இதில் பாதி this way and this way 16 to, so this is men, women. ஸோ ஹாஃபில் பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இந்த மாதிரி மாறும், ஒவ்வொரு சொசைட்டிக்கும் மாறும். அட் த லாஸ்ட் வில் பி somewhere around 60 to 65. ஸோ எவ்வளோ women இருக்காங்க, எவ்வளோ men இருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ், இன்ஃபேக்ட் 4 ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு பாப்புலேஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதை மட்டும் வந்து படிக்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் டெமோகிராஃபி. So we apply this demography in sociology. So what are the social, cultural factors affecting these 4? அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கொஸ்டின்.
What is the function of sociologist? I mean, sociologist function is எதுக்கு sociology வந்துச்சு? What is the origin of sociology? Sociology emerge எது காரணம்? So societyல வந்து changes due to commercial revolution, scientific revolution, French revolution and industrial revolution நால வந்து social changes analyze பண்றதுக்காக வந்தது தான் வந்து sociology. So இது ஒரு முக்கியமான social change. In fact, societyல individual is very important in society. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். Apart from social structure, various institutions ஓட individuals are also there. ஸோ மக்கள் இருந்தால் தானே சமுதாயம். ஸோ அந்த மக்களோட மாற்றங்களை படிக்கிறோம். மக்களின் எண்ணிக்கை, மக்கள் தொகையை மாற்றத்தை பார்க்குறோம். ஸோ இது பார்த்துடலாமா? ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ், சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ்? நம்ம எப்போ என்ன பண்ணுவோம்? வாட் வில் வி டூ? ஸோ நார்மலாக எப்படி நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவோம்னா, இன் கிளாஸ் what we do is we'll remember the syllabus. So first thing what I expect you to do is by heart the syllabus. Syllabus in a day or two just by heart. ஏன்னா வெறும் 10 யூனிட் தான் இருக்கும் பேப்பர் 1, especially in paper 1 there is only 10 unit. ஸோ அந்த 10 யூனிட்ஸே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஓகே. ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்டியூஷன்லாம் தெரியுமோ ஜஸ்ட் we jot it down. Family, மேரேஜ். எப்பயுமே ஃபேமிலி மேரேஜ் வந்துச்சுன்னா கின்ஷிப் மொதல் 3. தென் எஜுகேஷன், ரிலீஜன், எக்கனாமி, பாலிட்டி, ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன், அதில் வந்து கேஸ்ட், கிளாஸ், தென் ரூரல் அர்பன் சொசைட்டிஸ் அப்படியும் பார்க்கலாம். ட்ரைப்ஸ், விமென். வேறு ஏதாவது சிலபஸ் இருக்கா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஜென்ரலாக ஒரு வேர்ட் எழுதுவோம், கல்ச்சர். இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எர்லியர் ஒரு ப்ரிலிமினரியில் இருந்தது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ கல்ச்சர். ஜென்ரலாக சோஷியல் சேஞ்ச் எழுதிங்க. சோஷியல் சேஞ்ச் ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து எவ்ரி ஈச் ஆஃப் தீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் will in one way or other will contribute to this 4. This will affect this 4 both positively, negatively for the society. ஸோ அதுதான் என்னென்ன affection or effects அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். What are all the effects these institutions imply upon? Correct? So சொல்லலாமா? First we will start with basic concepts. So culture. So cultureல வந்து fertility எப்படி affect ஆகும்? What are all the factors? So இது வந்து application is more towards paper 2. So Indian society example வச்சுக்கலாம். Indian society is urban and as well as rural. Indian society ல ரெண்டு இருக்கு. Actually 3 societies are there in India. Urban society, rural society, tribal society. So இந்த 3 societiesலயும் இந்த 4 ஃபேக்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ 3 சொசைட்டிஸ்க்கு டிஸ்டிங்க் கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது, டிஸ்டிங்க் ரிலீஜன் இருக்குது, டிஸ்டிங்க் ஃபேமிலி டைப்ஸ், டிஸ்டிங்க் கின்ஷிப் பேட்டர்ன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் மேரேஜஸ், எஜுகேஷன் லெவல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் 3 டிஃப்ரெண்ட் சொசைட்டிஸையும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணுறோம். going to do. ஸோ ஃபர்டிலிட்டி இப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம்? அர்பன், ரூரல், ட்ரைபல் இப்படி பிரிச்சுக்கலாமா? தீஸ் 3 சொசைட்டிஸில் இந்த பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ், எஸ்பெஷலி தீஸ் 4 ஃபேக்டர்ஸ் எப்படிலாம் மாறுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்னு? 3 சொசைட்டியில் இந்த 4 இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வச்சு எப்படிலாம் பேஸ் மாறுது. ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபேமிலி, ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போடுவோம்ல சின்ன பிள்ளைல, தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. ஸோ இங்கே எழுதிட்டோன்னா அர்பன் ஃபேமிலி வில் லீட் டு சம் ஃபெர்டிலிட்டி ஏதாவது சேஞ்ச். திஸ் இஸ் a 3-dimensional
மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அர்பன் சொசைட்டி ஃபேமிலி லீடிங் டு ஃபெர்டிலிட்டி, அர்பன் சொசைட்டி ஃபேமிலி urban society family and migration. ஸோ அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஒன்றுன்னா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இஸ்ரேல். அர்பன் சொசைட்டியில் ஃபேமிலிக்கும் ஃபெர்டிலிட்டிக்கும் என்ன சம்மந்தம்? நார்மலாக இருக்கும். ஓகே சரி, ஓகே வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அபிநயா. இஸ்ரேல்லேருந்து அபிநயாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ ஃபேமிலி சைஸ், ஸோ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி பேட்டர்ன். ஸோ அர்பன் ஃபேமிலி இஸ் nuclear family pattern, that into isolated nuclear family pattern. So and the nuclear family pattern la fertility பத்தி எப்படி இருக்கும்? We are dealing only about fertility. Fertility rate will be low. Okay, fertility, so fertility will be low. So what about urban family la culture வச்சு சொல்லலாம். So we were supposed to start with culture. Vidya madam, culture reference to urban fertility. Okay. Okay. So fertility will be less because of rationality. எடுத்தோடனே westernization போவேனா. First ideology is rationality, education, then modernization and westernization. Modernization. So the modernization is a very wide concept. Lot of things are modernized. Their lifestyle, their health care, food, culture, everything is modernized. Adanala they are rational towards this fertility. Though they are fertile, though they can afford to have many children, they will restrict it to the maximum of 2, 1 or 2. So adanala urban la vandu fertility rate is low. So then what about ipo enna paathirukom? Culture paathitom, somewhat education paathirukom. Then what about economy? Urban economy, what kind of economy is in urban society? Industrialized economy or capitalist economy, market economy. So the market economy nala okay, so idu ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். Urbanly also there are also rich and poor. So urban rich வந்து will have low fertility, urban poor will have high fertility. So economic causes, இதில் வந்து economic causes இருக்கு. Because for poor, more hands, more wealth, more work in fact. அப்படின்னா என்ன மேடம் more hands, more work? ஸோ நிறைய குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் an economic asset. So more children are considered economic assets. இது வந்து social capillarity theory ன்னு ஒன்று இருக்கு. Social capillarity theory, it's given by Arsène Dumont. பேர் கூட தேவையில்லை. ஸோ social capillarity theory. ஸோ சில்ட்ரனை யூஸ் பண்ணி சாரி இது ஆப்போசிட். இவங்களுக்கு ரிச்சுக்கு more less children up the scale, less number of children, they consider themselves higher status. So நிறைய குழந்தைங்க இருந்தா social status கம்மியாயிடும்னு ஃபீல் பண்ணி கொஞ்சம் குழந்தைங்களே 1 or 2ல ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே, அது தியரிஸ் வில் ஸ்டே லேட்டர். வேறு என்ன காசஸ் இருக்கும் அர்பனில்? ஸோ எக்கனாமி இங்கே பார்த்துட்டோம். தென் what about stratification? So stratification தான் இது. ஸோ ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனில் கிளாஸ் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன், அதனால் ஃபர்டிலிட்டி வில் பி வேரியிங். புவரில் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ரிச்சில் கம்மியாக இருக்கும்.
Then what about religion? Okay, religious sanctions. Urbanல எப்படி இருக்கும் religious sanctions? Okay, religion will have very little role compared to rural society, but still அவங்க வந்து ரேஷனலாக தான் இருப்பாங்க because science and technology அவங்களுக்கு டேக் ஓவர் பண்ணிடும். So religion is replaced by science. So science வந்துட்டாலே religion role will come down. So science வந்ததுனால so scientific explanation இருக்கும் rather than a religious explanation. Scientific explanation will lead to lower fertility among urban people. Okay va? Then what about polity? Political system plays a very important role in these things. So what is this political system does? What does it do? Governments? Okay, government law போட முடியாது actually. As far as fertility and mortality and concerned, we should not say as a law. Schemes. அது we cannot restrict. ஸோ லீகலில் லாவாக கொண்டு வர முடியாது. 2 பிள்ளைக்கு மேலே பார்த்தா ரேஷன் கார்டு கட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு போட்டால் தான் லா. டோட்டலிட்டேரியன் சைட் மீன்ஸ் புரியல. ஓகே, சைனாவில் பண்ணலாம். சைனாவில் 1 child norm கொண்டு வந்தாங்க. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அ norm. கெனாட் பி லீகலாக பண்ண முடியாது. மேபி சைனாவில் இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தாங்க. பட் இந்தியன் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் cannot bring it as a law because this is their fundamental right. அதான் இன்சென்டிவைஸ். ஸோ ஸ்கீம்ஸ் தான் கொண்டு வர முடியும். கேன் பிரிங் ஸ்கீம்ஸ். 2 child வச்சுருந்தா இவ்வளோ ரைஸு, இவ்வளோ ரேஷன் ஃப்ரீ, ஆர் வி வில் புட் சம் மணி போடுறாங்க பேங்க்கில், மெட்டர்னல் பெனிஃபிட் ஆர் ஸோ 2 child வரைக்கும் தான் கொடுக்குறாங்க. மேபி சிவில் சர்வன்ஸ், பப்ளிக் சர்வன்ட்ஸ் வந்து 2 fertility, I mean what is that leave, maternity leave வந்து only available for 2 children, 1 child ஆ 2 children வரைக்குமா? 2. So up to 2 வரைக்கும் தான் maternity leave. So in that way state discourages high fertility rate. State வந்து fertility rate இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, fertility rate should not be very low as well. That is what we call as replacement rate. So அந்த replacement rate of 2.1 அது மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஃபர்டிலிட்டி ரேட்டை ரொம்பவும் குறைச்சிடக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் சைனா இஸ் நவ் சஃபரிங் ஃப்ரம். ஸோ ஃபர்டிலிட்டி ரேட் ஷுட் பி அட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட். ஸோ ஸ்டேட் என்ன பண்ணணும்? இட் ஷுட் மாடரேட் ஃபர்டிலிட்டி ரேட். ஸோ ஸ்டேட் வாட் இட் டஸ் இஸ் மாடரேஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி ரேட். ஸோ இன் தட் வே இட் டிஸ்கரேஜஸ் ஹை ஃபர்டிலிட்டி ரேட். ஓகேவா? ஸோ என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஸ்டேட்? ஸோ லோ ஃபர்டிலிட்டி ரேட்டுக்கு, ஐ மீன் ஹை ஃபர்டிலிட்டி ரேட்டுக்கு காரணம் பாவர்ட்டின்னு பார்த்தோம். ஸோ இட் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைஸ் அண்ட் எலிமினேட்ஸ் பாவர்ட்டியை எலிமினேட் பண்ணுது. இன்னொன்று சைல்டு லேபர் அபாலிஷ் பண்ணாலும் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் குறையும். அபாலிஷன் ஆஃப் எப்படி இல்லை, எப்படி ஃபர்டிலிட்டி ரேட் அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஹவு? ஸோ படிக்கிறது வந்து செகண்டு, பட் நீங்கள் வேலை ஹி இஸ் நாட் நோ மோர் எக்கனாமிக் அசெட். சைல்டு இஸ் நோ மோர் அன் எக்கனாமிக் அசெட். ஸோ அதை ப்ராஹிபிட் பண்ணுறதுனால அட்லீஸ்ட் போதும் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணலாம். அடுத்தது சைல்டு மேரேஜை ப்ரொஹிபிட் பண்ணலாம். ஸோ சைல்டு மேரேஜை ப்ரொஹிபிட் பண்ணால் எப்படி ஃபர்டிலிட்டி ரேட் குறையும்? Because marrying at the age of 18 or even 16 to 49, she has a period of 30 to 35 years fertility period. So 25 la panna, at least that period is lessened. So it is proven that child marriage korachalum fertility rate will come down. One more factor is child marriage nala infant mortality rate is adhigam. So one way of controlling fertility rate is infant mortality rate கம்மி பண்ணணும். பிகாஸ் சர்வைவல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மோர் சில்ட்ரன் வில் பி தேர். அதனால தான் அந்த காலத்தில் வந்து 10-15 பசங்க இருந்தது காரணம் அதுதான்.
because only 4 or 5 will survive till 60. So mortality ரேட்டையும் கம்மி பண்ணணும், infant mortality rate, especially child marriage. வேறு என்ன பண்ணலாம்? ஹெல்த் கேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க mortality rate பண்ணுறதுக்காக. institutionalized births இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஹோம் டெலிவரி, பீட்சா இல்லை, வீட்லேயே டெலிவரி நடக்குது. ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ்ட் பர்த்ஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே நம்ம ஹெல்த் கேர் பார்த்துருப்பீங்களே, ஆஷா, பிஹெச்சிஸ், ஸோ இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஆஷாங்கிறது அக்ரெடிட்டட் சோஷியல் ஹெல்த் கேர் ஆக்டிவிஸ்ட். ஸோ எழுதலை, பட் ஸ்டில் நோட் இட் டவுன். வேறு ஸோ ஸ்டேட் வேறு என்ன ப்ளே பண்ணலாம்? ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி பேப்பர் 2ல் ஐ ஃபெல்ட் ஒரு 5 மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கேன். 5 மெயின்ஸ்லையுமே above 300 சோஷியாலஜி. முக்கியமான காரணம் நான் ஃபீல் பண்ணது, இன் பேப்பர் 2 ரைட் as many schemes as possible because substantiate what we say. இப்போ நம்ம இப்போ சொன்னது எல்லாமே வந்து ஃபர்டிலிட்டி ரேட் குறைச்சிரும், ஸ்டேட் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் மார்டாலிட்டி ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெறும் வார்த்தையிலே இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஆர் நேதே பார்த்தோம், வி வில் சப்ஸ்டான்ஷியேட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ அந்த சப்ஸ்டான்ஷியேஷன் தான் ஸ்கீம்ஸ். ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா, சாரதா ஆக்ட். வாட் டஸ் திஸ் சாரதா ஆக்ட்? சாரதா ஆக்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? ஓகே, இன்க்ரீசிங் மேரேஜ் ஏஜ். அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த லாட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அர்பனில் ஃபர்டிலிட்டிக்குன்னு வேணால் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். வி ஷுட் நாட் சே அஸ் கிராமின் சுரக்ஷா யோஜனா அப்படிங்கிறது இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடக்கூடாது. இன்னொன்று, இப்போவே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் சேவ் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் ரைட்டிங். இதெல்லாம் வந்து நோ அதர் கோ ஆஃப் பை ஹார்ட்டிங். இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகும். இப்போவே பிரித்து நம்ம மைண்டில் அங்கங்கே இண்டெக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா தான் வென் வி ஆர் ரைட்டிங் இல்லைன்னா யோசிச்சுட்டு இருக்கணும். அதே ஸ்கீமே எல்லாத்துக்கும் எழுதுனா நல்லாவும் இருக்காது. ஸோ ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இந்தியா இயர் புக்கில் வி வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ். அதை எடுத்து ஒன் டே வி வில் பிரெயின் ஸ்டார்ம் அண்ட் ஒவ்வொரு சிலபஸ்க்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு போட்டு வச்சுக்கலாம். வேறு என்ன? ஸோ எக்கனாமி பார்த்தோம், ரிலீஜன் பார்த்தோம், பாலிட்டி பார்த்துட்டோம். சம்திங் ரிலேட்டட் டு கல்ச்சருக்கும் அர்பனுக்கும். வாட் இஸ் அர்பன் கல்ச்சர் தென்? அர்பன் கல்ச்சர் ரூரல் கல்ச்சர் எப்படி இருக்கும் வித்தியாசமா? காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, சில மேரேஜ்லேயே வரலாம். வாட் அபவுட் அர்பன் மேரேஜ், ரூரல் மேரேஜ்? ஓகே, அர்பனில் லேட் மேரேஜுங்கிறது ஒரு கல்ச்சர். பிகாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன், இன் பர்சூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் விமென் ஆர் என்கரேஜ் டு மேரி லேட். வேற எண்டோகமி இல்லை, எண்டோகமிக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ். மேரேஜே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னும் இருக்காங்க. லிவிங் டுகெதர் அண்ட் கோஹாபிட்டேஷன், இதெல்லாம் வந்ததுனால ஃபர்டிலிட்டி ரேட் கம்ஸ் டவுன். எதுக்கு? கமிட்மெண்ட். ஸோ இன்னொரு கல்ச்சர் படி பார்த்தோம்னா நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க, ஐ மீன் குழந்தை பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ சைல்டு இஸ் நவ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ பிளெஸிங் நம்ம கல்ச்சரில், எஸ்பெஷலி மேல் சைல்டு. இங்கே மேல் ஐ மீன் சன் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்காது. சன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ரூரல் ஏரியாஸில் சன் ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் ஒன் ரீசன் வேர் ஃபெர்டிலிட்டி இஸ் ஹை. 3 பொண்ணு பிறந்துடும், பட் ஸ்டில் they will try another 3 times, still 6 ஃபீமேல் சைல்டு இருக்கிற ஃபேமிலியும் இருக்குது. ஸோ இங்கே சன் ப்ரிஃபரன்ஸுங்கிற கல்ச்சர் இருக்காது. த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சன் ப்ரிஃபரன்ஸ், ஈவன் சைல்டே வந்து சாமி கொடுத்தது. ஸோ ரிலீஜியஸ் சாங்ஷன் இருக்காது, நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ரிலீஜியஸ் சாங்ஷன் இல்லாததுனால சைல்டு இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக தான் நினச்சிக்கிறாங்க. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர். இன்னொரு கரெக்டான வேர்டு இஸ் செக்யுலரைசேஷன். சைல்ட் ரியரிங் இஸ் becoming secular.
முன்னாடி ரிலீஜியஸாக இருந்தது. ஸோ கல்ச்சர் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ இதில் எதை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் எதை செகண்ட் எழுதணுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். எதை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இல்லை அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் இப்போ பார்த்ததுலையே. ஸோ சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதலாம். ஸோ கல்ச்சர் வில் பி கன்க்ளூடிங் பார்ட். இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்த்தோம் இல்லையா கல்ச்சர், தட் வில் பி த கன்க்ளூடிங் பார்ட். ஸோ இப்போ ஃபர்டிலிட்டி மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். ஷல் வி கோ டு நெக்ஸ்ட்? ரூரல் போகலாமா மார்டாலிட்டி போகலாமா? ஓகே, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதுதான். ரேஷனாலிட்டி, வெஸ்டர்னைசேஷன், மாடர்னைசேஷன், எவ்ரிதிங் டீல்ஸ் வித் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ரூரல் ஃபர்டிலிட்டி. ரூரல் ஃபர்டிலிட்டியா அர்பன் மார்டாலிட்டியா? ரூரல் ஃபர்டிலிட்டி. சரி, ஓகே. ரூரல் ஃபர்டிலிட்டிக்கு காரணம் ஸோ இங்கே வந்து எக்கனாமி பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். எக்கனாமி, தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் எக்கனாமி. அதனால மோர் நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஃபார் த ஃபேமிலி. இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஃபேமிலி இன்கம். அதுக்கப்புறம் ரிலீஜன். ஸோ முக்கியமான இங்கே ஒரு கல்ச்சரில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் விட்டுட்டேன். தட் இஸ் கல்ச்சர் மேக்ஸ் திஸ் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அக்செப்டபிள். அக்செப்டபிலிட்டிங்கிற ஃபேக்டர் இஸ் மோர் இன் அர்பன் ஏரியாஸ். ஸோ 2 சைல்டோட நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ல. ஸோ அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ், அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன், இது வந்து அர்பன் ஏரியாஸில் தான் இருக்குது. ரூரல் ஏரியாஸ் ஈவன் விமென் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன். ஸோ அங்கே தான் ரேஷனாலிட்டி அண்ட் எஜுகேஷன் பிளேஸ் an important role in promoting this acceptability. Acceptability, affordability and accessibility மூணுமே அங்கே அதிகம். 3 A's. ஓகே, இங்கே வந்து the same culture is against opposite. கல்ச்சர் என்ன சொல்லுது? பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது. So it's somewhere interfering in God's process. Using contraceptives is against their culture. அதுக்கப்புறம் economy, religion, culture. So science and technology, so health care, stratification. எல்லாம் வந்துச்சா? ஈவன் கின்ஷிப். ஸோ கடை 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 அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எக்கனாமி பாவர்ட்டினால பார்த்தோம். அர்பன் ரூரலில் ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் காசஸ்னால ஃபர்டிலிட்டி ரேட் அப்படின்னு ஒரு சைடாக எழுதாமல் வி ஆல்சோ டார்கெட் ரூரல் எலைட்ஸ். ஸோ அப்போ தான் ஹோலிஸ்டிக்காக இருக்கும். நம்ம சின்ன நார்மலாக எழுதுறதுல பண்ணுற தப்பு என்னென்னா வி ஆர் லீவிங் ரூரல் எலைட்ஸ். ஏன்னா தே ஆர் ஆல்சோ நியர்லி 25% ஆஃப் ரூரல் பாப்புலேஷன். 25% ஆஃப் ரூரல் பாப்புலேஷன் இஸ் எலைட். They are economically well off. They are accessible. They are with access with all the science and technology, healthcare and government schemes. எல்லாத்துக்குமே they are accessible. So rural elites eliminate பண்ணிட கூடாது. We should not forget. So normal rural நாலே poor agriculture laborers மட்டும் ஞாபகம் வரக்கூடாது. நாட்டாம சரத்குமாரும் ஞாபகம் வரணும். Okay. So we talk about economy. So economy ல comparingly rural elites are economically well off. They have low fertility rate. Economically backward, that is agricultural laborers, they are having high fertility rate because avangalukku vandu children are considered asset. Now it becomes more strong argument. இன்னொரு contrary example கொடுக்கும்போது argument becomes strong. அதே பாயிண்ட்டை திரும்ப திரும்ப எடுத்துக்கிறதுக்கு we can give some contrary examples. அதுக்கப்புறம் ரிலிஜன். ஓகே, ரிலிஜன் நம்ம இங்கே பார்த்தோமா இல்லைன்னு சொன்னோம். இஸ் தேர் எனி பர்டிகுலர் ரிலிஜன் விச் ப்ரொமோட்ஸ் பாப்புலேஷன்? முஸ்லிம்ஸ். ஸோ அதை கூட இங்கே மென்ஷன் பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் சோஷியாலஜிக்கலி இட் இஸ் நாட் ப்ரூவன். சோஷியாலஜிக்கலாக அது இல்லை. ஸோ இப்போ இங்கே ரிலிஜன்
ரூரலில் சூப்பர்ஸ்டிஷன் கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஜன் காட்ஸ் பிளெஸிங் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ரிலீஜன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஹியர் இன் இன்க்ரீசிங் ஃபர்டிலிட்டி போத் இன் எலைட்ஸ் as well as புவர். அதுக்கப்புறம் கல்ச்சரில் அக்செப்டபிலிட்டி கம்மியாயிருச்சு. வில் நாட் அக்செப்ட் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ். தென் சூப்பர்ஸ்டிஷன். தென் சன் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஓகே, அது இங்கே உமனில் எழுதலாம்னு நினச்சேன். பட் ஸ்டில் சன் ப்ரிஃபரன்ஸுங்கிறது முக்கியமான காஸ். விமென் பார்த்தோம்னா விமென் சபார்டினேஷன், தட் இஸ் ஆல்சோ 16 at the age of 16 early marriage. Women subordinationனால early marriage நடந்தது. ஓகே, ஸோ ஸ்டெரைல் உமன் அவங்க வந்து ஸ்டெரைல் உமன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டெரிலிட்டி இஸ் பார்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஸ்டிக்மா. ஸோ ஸ்டெரிலிட்டி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் சோஷியல் ஸ்டிக்மா. They are excluded from mainstream. They are considered profane. அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர். ஸோ மார்ட்டாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி இன்ஃபன்ட் மார்ட்டாலிட்டி ரேட். இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பர்த் இல்லை, அதனால் மோர் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன். த அட்வென்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோ கம்பேர்ட் டு அர்பன் பீப்புள். ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுது? வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன்? ஸோ caste system தான் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் caste system do something about? Caste system. ஸோ caste system எப்படி இன்டெரக்டாக ப்ளே பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா, caste system is a closed system of stratification. So mobility, the chance of mobility is less. So it indirectly leads to economic causes. இங்கே வந்து mobility is high. So இங்கே இந்த inequality in wealth is maintained by the hegemony system or the caste based economic arrangement. So a potter's son can only become a potter. A cobbler's son can only become a cobbler. So in that way, stratification prohibits mobility. Mobility-நால அவங்க more number of children எடுத்துக்கிறாங்க. So kinship வந்து just pressurizes to have children. Kinship வந்து pressurizes people to have children. Then what about போலாமா, tribes போலாமா, இல்லை any other things சொல்லணுமா? Education. Science and technology relative some education வந்து கம்மியாக இருக்கு. Level of education is less, especially women. அதனால fertility rate goes up. Tribes almost similar to rural, but we have to eliminate stratification. So அங்க tribal ஒன்னொன்னா eliminate பண்ணலாம். Stratification இல்ல, tribal society-ல stratification based causes இல்ல. ஹெல்த் கேர் அங்கே இருக்கு. இங்கே இதே தான், ஹெல்த் கேர் இஸ் லோ தான் எழுதியிருக்கோம். அங்கே ரிலேட்டிவ்லி லோவர். ஹெல்த் கேர் இஸ் வெரி மச் லோவர். ரிலீஜன் இஸ் வெரி மச் ஹையர். ஸோ சூப்பர்ஸ்டிஷன் இஸ் அட் த கோர் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் primitive நேச்சர் ஆஃப் த சொசைட்டி. சொசைட்டி இஸ் primitive. as far as நம்ம primitive tribes தான் பேசுகிறோம், நாட் மீனாஸ் அண்ட் மேபி ஓரான்ஸ் ஆர் சாந்தல்ஸ். அவங்கள பேசல. we are talking about தோடாஸ் அண்ட் சென்டினல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஜாரவாஸ் அந்த மாதிரி ட்ரைப்ஸை தான் பேசுகிறோம். ஸோ அவங்க வந்து ஹெல்த் கேர் கம்மியாக இருக்குது. மார்ட்டாலிட்டி ரேட் அதிகமாக இருக்கும். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கம்மியாக இருக்கும். எஜுகேஷனே இருக்காது, அவேர்னஸ் இருக்காது. ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து அங்கே ரீச் ஆகாது. ஸோ ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட், தட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ஹார்ட் டு ரீச் ட்ரைபல்ஸ். கிராஸ் ரூட் லெவலுக்கு போகலை. இங்கே அட்லீஸ்ட் மிட் லெவல் வந்துச்சு.
இங்கே ஹையஸ்ட் லெவல், இங்கே மிட் லெவல், இங்கே லோவர் லெவல். ஸ்டேட் எழுதலை, பட் ஸ்டில் ஸ்டேட் பிளேஸ் an important role in lowering fertility. ஸோ ட்ரைபல்ஸ் போதுமா இல்லை வேறு ஏதாவது சொல்லணும்? ஸோ அது கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது we can manage. மோஸ்ட்லி ட்ரைபல்ஸில் வந்து அவ்வளோ தூரம் கேட்குறது இல்லை. ஃபஸ்ட்டில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கான்னு we'll see. நெக்ஸ்ட் mortality போயிடலாமா? mortality in urban areas. ஸோ mortality ஹையாக இருக்குமா லோவாக இருக்குமா? mortality is low. ரூரல் ஏரியாஸில் ரிலேட்டிவ்லி ஹையர், ட்ரைபலில் ரிலேட்டிவ்லி ஈவன் ஹையர். சரி, அர்பனில் என்னென்ன காசஸ் ஃபார் mortality? இல்லை, mortality குறைய இருக்கிறதுக்கு ஹெல்த் கேர். ஓகே. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் பெட்டர் தென் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு எழுதிக்கலாம் ஓவராலாக. People are educated, so aware. So awareness, health consciousness is more in urban society. Then economically people are well off, so affordability of medicines is higher. அதுக்கப்புறம் hygiene, health and hygiene, so conditions are hygienic. So அதுலேயே slums பார்த்தோம்னா hygienic இருக்கிறதுனால தான் more number of diseases and the mortality rate is higher comparatively in slums. அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் ரீசன் இல்லை. ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வெல்ஃபேர்க்காக பிஹெச்சிஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கோயிங் ஃபார் ஸோ இங்கே ரூரல் ஏரியாஸில் மொர்டாலிட்டிக்கு காரணம். ஸோ இங்கெல்லாம் லோ, பட் மொர்டாலிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூட்டரிஸ் என்னென்ன? அர்பன் ஏரியாஸில் ஸோ ஹேபிட்ஸ், ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் வரைக்கும் எழுத முடியாது. The stress will not lead to mortality. இல்லை, பட் we can say as suicides. காமனாக போட்டுக்கலாம் suicides contribute more in urban society because of various reasons. Because of anomic suicides, egoistic suicides. ஸோ நிறைய suicides இருக்கு. வேற ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூட எழுதலாம். ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ஸோ எபிடமிக்ங்கிறது இங்கே வரும். எபிடமிக்ஸ் ஆர் எண்டமிக்ஸ் டிசீசஸ். எண்டமிக் டிசீசஸ் இங்கே வந்து டிசாஸ்டர்ஸ் காஸ் இன் க்ரைமும் எழுதலாம். பட் க்ரைம் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு மாட்டால் ரெடி இல்லை. சோஷியாலஜிக்கலாக எதுவும் சொல்லலை. ஆக்சிடென்ட்ஸ் காஸ் மோர் பட் நாட் க்ரைம். ஏன்னா கொலை பண்ணுறதில்ல மோஸ்ட்லி. இப்போ தான் மேபி இருக்குது, பட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங்காக தான் எழுதியிருக்கோம். ஹவுவே நம்ம இது எக்ஸாம்பிள் எப்படி எழுதுகிறோங்கிறது தான் முக்கியம். வில் சி எக்ஸாம் எழுதுகிற ஆன்சர் பார்ப்போம் லேட்டர் பார்ட், ஆஃப்டர் த பிரேக் பார்ப்போம் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸை. ஸோ அதில் பார்க்கலாம். தென் வாட் அபவுட் ரூரல் மோர்டாலிட்டி? ஹேவிங் ஹை மோர்டாலிட்டி கம்பேர்ட் டு மென். காரணங்கள் கல்ச்சரே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இன்ஃபன்டிசைட். விமன் சபார்டினேஷன் இருக்குது. ஸோ விமன் சபார்டினேஷன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தே ஆர் லெஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப். ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கம்மியாக கொடுக்குறது. ஸோ தே ஆர் மால் நரிஷ்ட் கம்பேர்ட் டு மேல்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சபார்டினேஷன். ஸோ இது ஈவன் அர்பன்லேயும் எழுதலாம், பட் ரிலேட்டிவ்லி ஹையர் இன் ரூரல் சொசைட்டி. ஸோ கல்ச்சர் இருக்குது.
Healthcare infrastructure relatively கம்மி. Healthcare infrastructure is low. Then science and technology இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி அவேர்னஸ் இல்லை. they are not aware of symptoms. இங்கெல்லாம் நமக்கு சிம்டம்ஸ் தெரியும் and proper medications we can take. அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸோ இதுதான் தெரியாது. சூப்பர்ஸ்டிஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, எக்கனாமிக்கலி பேக், எஸ்பெஷலி ரூரல் புவர். ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் ரிலீஜியஸ் மெடிசின்ஸ். ஸோ சம் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸார்டர் இருக்கலாம், ஆனால் பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, மேபி கோயிலுக்கு போய் மந்திரிச்சு விடுறது, மேபி இட் மே லீட் டு மோர்டாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் வில் பி ரிப்பீட்டிங் த சேம் அகைன் அண்ட் அகைன். அதுக்கப்புறம் ட்ரைபலில் சேம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோ, கல்ச்சர் இல்லை, இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பேர்த்ஸ் இல்லை. சரி, இந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், வேர்ட்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ். இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பேர்த், ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அவேர்னஸ், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, அஃபோர்டபிலிட்டி, அக்செப்டபிலிட்டி, அவைலபிலிட்டி எல்லாமே கம்மியாங்க. ஸோ அதனால் மோர்டாலிட்டி ரேட் இஸ் ஹை. தேர்ட் போயிடலாமா, மைக்ரேஷன். மைக்ரேஷன் வந்து இப்போ recently migration is very very important. As far as sociology is concerned, migration is very very important. இவ்வளோ நாள் பார்த்தது வந்து just demography or stories. Migration தான் இப்போ even government is looking seriously about. என்ன காரணம்? Migrationல there are 4 types. Comparative urban rural வச்சு we have 4 types of migration. That is urban to urban, urban to rural, rural to urban, rural to rural. ஸோ இதில் எது அதிகமாக இருக்கும்? ரூரல் டு அர்பன். ஓகே, ஓகே, ரூரல் டு அர்பன் ஓகே அதிகமாக இருக்குது. பட் ஸ்டில் ரூரல் டு ரூரல் இஸ் ஆல்சோ ஹை. இதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்கன்னா மேரேஜ். Because women migrate from one village to other because of village exogamy prevalent in North India. So village exogamy na ஒரு வில்லேஜ்ல இன்னொரு வில்லேஜுக்கு தான் மேரேஜ் பண்ணியே கொடுப்பாங்க. ஸோ விமென் மைக்ரேஷன்னால ரூரல் டு ரூரல் இருக்கு. ஸோ ரூரல் அர்பனுக்கு காரணம் மேல் மைக்ரேஷன். மைக்ரேட் ஆகுறாங்களா, பட் ஸ்டில் பட் தெரில. இவ்வளோ நாள் இந்தியாவில் வந்து மேபி அப்படி இருக்கலாம். மைக்ரேஷன்னா மேபி 2 சைடு மைக்ரேட் ஆகிறாங்க. பட் இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் கொஞ்சம் போகிறாங்க. பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில், அதனால தான் தெரியல. பட் ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் மைக்ரேட்டட். ஏன் இது சோஷியாலஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கல்ச்சர். இந்த வில்லேஜில் இருக்க கல்ச்சர் அங்கே போகும், அந்த வில்லேஜில் இருக்க கல்ச்சர் இங்கே வரும். மைக்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அதனால தான் இந்த ரூரல் அர்பன் மைக்ரேஷனை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறதுக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் people alone will not travel, they will travel along with their culture. So அந்த culture transmit ஆகிறதுனால leads to lot of problems in society. Lots and lots of problems in society because of migration. So இப்போ rural urban migration பார்ப்போம். So urban migration பார்ப்போம். It's very relatively very low, but still urban migration is there. என்ன காரணங்களுக்காக மைக்ரேட் ஆகலாம்? So ஸோ மைக்ரேஷனுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஹெல்த் கேர், மேரேஜ், அவ்வளோதானே. Any other thing we can think of?
Conflict. What we say is conflict. Conflicts like war, even disasters, development, where environment போடலாம். We can put the state policies, some state policies. environment காரணம் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. We'll have a look at it. அதுக்கப்புறம் so இவ்வளவுதான். so ஒவ்வொன்று can we have two points on each. so education, urban இருக்குமா, rural இருக்குமா, which of this I will term it as 1 2 3 4. so 1 2 3 4 இதை மட்டும் சொல்லிட்டே வாங்க. education 3 1 and 3 because சென்னையிலேருந்து டெல்லிக்கும் போகலாம். people are moving, higher education போகும்போது போகிறாங்க. so 1 and 3 maybe இங்கே 1 and 3 இப்படி கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகக்கூடாது. let it be A B C D. okay, A B C D. so A and C book karna koduram A and C. adukaprom what about employment? A and C. D கூட இருக்குமே. D யும் இருக்கு. அர்பன்ல இருந்து ரூரலுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக போக மாட்டாங்க. நாட் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் we will not go. இல்லை பிரிட்டிஷ் இந்தியா விட்டுருங்க. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் போனாங்க இல்லை மினிமம் காசஸ் இருந்தாலும் போகணும், காசு கொடுத்து அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி திருப்பி வந்துடுவாங்க. டாக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக பிஜி முடிக்கிற டாக்டர்ஸ் they are asked to go to rural areas to work. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அதுக்கு பாண்ட் இஸ் 10 lakhs. ஸோ அவர் கடன் வாங்கி 10 லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு he didn't go. ஏன்னா he earns 2 lakhs per month in city because he has completed his PG in cardiology. ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு அவர் அங்கே போகிறதுக்கு he loses 25 lakhs. அதனால் 10 lakhs கொடுத்துட்டு இங்கே இருந்துட்டார். ஸோ பீப்புள் ஆர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக they will not go. வேறு ரீசன்ஸ்க்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு ஒரு ரீசன் கூட இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு ஆர் பீஸ்ஃபுல்னஸ், மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பீப்புள் ஆர் கோயிங். இல்லை ரூரல் ஏரியாஸ் நல்லா இருக்கும்னு செட்டில் ஆகிறாங்கல்ல. இங்கே ஏற்கனவே நம்ம ஓன் வில்லேஜுக்கே போய் செட்டில் ஆகிடலாம், நம்ம ஃபார்ம் லேண்ட்ஸில் செட்டில் ஆகலான்னு சொல்லி பீப்புள் ஆர் மைக்ரேட்டிங் பட் வெரி மினிமம் காசஸ். தென் வாட் அபவுட் ஹெல்த் கேர்? இஸ் ப்ரிடாமினென்ட்லி சி. தென் மேரேஜில் நம்ம அப்போவே பார்த்தோம் ரூரல் அண்ட் ஆல்சோ ரூரல் டு அர்பன். அர்பன் டு அர்பன் வரும் பட் மெஜாரிட்டி மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இது கண்டிப்பாக நடக்காது. அர்பன் ரூரல் மைக்ரேட் ஆக மாட்டாங்க. அர்பன் ரூரல் மேரேஜ் காரணமாக வச்சு மைக்ரேட் ஆவாங்களா என்ன? இல்லை ஏன் நடக்கலாம் பட் ஏ இஸ் ஆல்சோ வெரி லெஸ் ஃபார் மேரேஜ். ஏன் வேற டெல்லியில் இருக்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண போகிறோம். அட் த மேக்ஸிமம் வில் மேரி சம்படி இன் சென்னை ஒன்லி. இஃப் நாட் வி ஆர் நாட் மேரிட். ஸோ சென்னையில் தான் கல்யாணம் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக டெல்லியில் போய் மேபி வாஜிராமில் படிக்கும் போது ஏதாவது நடந்தால் தான் உண்டு. பட் எல்லாராலும் வாஜிராமில் படிக்க முடியாது. ஸோ அர்பன் மைக்ரேஷன் ஆன் மேரேஜ் இருக்காது. பட் rural migration and rural urban migration because of marriage is very high. அதுக்கப்புறம் கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட்னு பார்த்தோம்னா எங்கே வேணாலும் நடக்கலாம்.
இதெல்லாம் வந்து காமன் காசஸ். கான்ஃப்ளிக்ஸ், டிசாஸ்டர்ஸ். கான்ஃப்ளிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எதுலலாம் கான்ஃப்ளிக்ட் வரலாம்? என்னென்ன கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ்? ஃபேமிலி கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ ஃபேமிலி கான்ஃப்ளிக்டில் வரதை வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. சரியா? வீட்டை விட்டு ஓடி வர்றதெல்லாம் மைக்ரேஷன் கிடையாது. கான்ஃப்ளிக்ட் நம்ம பேசுகிறது பெரிய சண்டை. தட் இஸ் caste based, communal based, ethnic conflicts, okay, or wars. Conflicts we also say as wars. அதாவது இஸ்ரேலில் நடக்குது, காசா ஏரியாஸ்லாம் வந்து மைக்ரேஷன் இஸ் மோர். ஜூஸ் தே மைக்ரேட் பிகாஸ் ஆஃப் வார்ஸ். அதுக்கப்புறம் டிசாஸ்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் சுனாமி. இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஃப்ளட்டு, சுனாமி, எர்த்குவேக்ஸ். வெரி குட். மேன்மேட் டிசாஸ்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ். ஓகே, ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ். ஃபாரஸ்ட்டில் கபடி இருக்காங்க யாராவது? மேபி ட்ரைபல்ஸ், தே டோன்ட் மைக்ரேட். ஓகே, ஸ்டில் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் இஸ் அ காஸ், பட் வேற man-made. No, still. Gas leak, Bhopal gas tragedy. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது man-made. அட்டாமிக் பவர் பிளான்ட் ஆச்சுன்னா they will migrate. ஸோ அதெல்லாம் man-made disasters. Then what about development? Okay, so construction of dams. டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் எப்படி மைக்ரேட் ஆவாங்க? ஏன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும்? So land will submerge. So we are blocking a river. Land, அவங்களோட habitat is affected. So இது என்னவா இருக்கும்? Mostly it is rural to urban or rural. என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். மேபி டெவலப்மெண்ட் ஒரு பெரிய ஸ்லம்ஸே எவாக்குவேட் பண்ணலாம். டெவலப்மெண்ட் கிரீன்ஃபீல்ட் போஸ்கோ. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வரலாம். சிலிகுரி ஆர் ஈவன் எதுனா சிங்கூர், சம் பிளான்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா வரலாம் டெவலப்மெண்ட். தென் வாட் அபவுட் என்விரான்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட்? என்விரான்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட்னா த லாஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி இன் ரூரல் ஏரியாஸ். நோ ரெயின் ஃபார் த பாஸ்ட் 10 years. KBK district, example is the KBK district, that is Kalahandi, Bolangir and Koraput in Orissa. They are the least backward districts, one of the least backward or least developed districts in India. KBK, Koraput, Bolangir and Kalahandi. Now it is the most Naxal affected area also. அதெல்லாம் ரீசன். இனிமேல் இப்போ இதெல்லாம் காசஸ் பார்த்துட்டோம், இனி எஃபெக்ட்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி போயிடும், ஃபெமைன் ஆர் நோ ரெயின், ஏன்னா இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் மான்சூன் பேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ஏதாவது கண்ணும், தட் இஸ் டிக்ளேரிங் அ ரீஜன் as a ஹாட்ஸ்பாட், declaring a region as a wildlife sanctuary or wildlife reserve and prohibiting people from using it. Scheduled area போடுறோம். ஸோ அப்படின்னா people cannot live there, நம்ம எதுவும் செட்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ வைல்ட் லைஃப் ரிசர்வ், முதுமலை ரிசர்வில் இருந்தாங்கன்னா ஸோ நியர்பை வில்லேஜஸில் இருக்கவங்க cannot use. ஸோ வென்ச்சரிங் இன்டு தட் இஸ் பிகம்ஸ் இல்லீகல். அதான் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் கொடுத்தாலுமே தட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ட்ரைப்ஸ். ஃபாரஸ்ட் டுவெல்லர்ஸ் ரைட் ஆக்ட். பட் ஸ்டில் பக்கத்து வில்லேஜஸில் இருக்கவங்க சின்ன ஹர்ப்ஸ் எடுக்க போயிருப்பாங்க, சம் ஹனி எடுக்கிறவங்க, ஸோ அதெல்லாம் வந்து தே ஆர் அஃபெக்டட். ஸோ தே மைக்ரேட் டு நியர்பை வில்லேஜஸ் as agricultural laborers. ஓகேவா? இன்ஃபேக்ட் ட்ரைப்ஸ்ன்றது இதில் அஃபெக்ட் ஆவாங்க அதிகமாக. ட்ரைப்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட், இந்த 4 இதில் வந்து ட்ரைப்ஸ் ஆர் அஃபெக்டிங். ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட்னு பார்த்தோம். இதுதான் வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கான்ஃப்ளிக்ட், ரொம்ப சோஷியல், மோர் ஆஃப் அ சோஷியல் காஸ். எல்லாமே சோஷியல் காஸ் தான், பட் ஸ்டில் சொசைட்டி காசஸ் திஸ் கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ மைக்ரேஷன் அவ்வளோதான். இன்னும் நம்ம எதை பற்றியோட எஃபெக்ட்ஸும் பார்க்கல. ஈவன் ஃபர்டிலிட்டி, மோர்டாலிட்டி, மைக்ரேஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே இன்னும் பார்க்கல.
ஸோ வாட் அபவுட் ஏஜ் செக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? இது மாறுறதுக்கு என்ன காரணம்? போதுமா மைக்ரேஷன்? தென் வாட் அபவுட் ஏஜ் செக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? இதுக்கு என்னென்ன காரணம்? One is culture, very good, polity, migration, ஏஜ் செக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் எஜுகேஷனுக்கும் என்ன எப்படி சம்மந்தப்படும்? ஓகே, இந்த மூணையுமே அஃபெக்ட் பண்ணி, இது மூணு சேர்ந்தது தான் இது. Fertility, mortality, migration affects age sex structure. So indirectly நம்ம fertility rate மட்டும் அதிகமாக இருக்கு, mortality rate கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா how will the age sex structure will be after another 10-20 years? Old age population அதிகமாகிடுவாங்க, ஏன்னா யாருமே சாக மாட்டாங்க, இங்கே பிறக்கிறது கம்மியாயிரும். ஸோ இட் வில் பிகம், ஸோ இப்படி இருந்த பிரமிட் மேபி இப்படி இருக்கிற பிரமிட் வில் பிகம் திஸ் வே, சம்வேர் அரவுண்ட் திஸ் வே, இப்படி மாறிடும், கீழே குறைஞ்சிரும். திஸ் இஸ் த லோ ஏஜ் பாப்புலேஷன் இல்லையா, இங்கே குறைஞ்சிரும். தென் வாட் அபவுட் அதர் திங்ஸ்? ரோல் ஆஃப் உமன். உமன் இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஸ்ட்ரக்சரில் ரோல் ஆஃப் உமன், தட் இஸ் உமன் சபார்டினேஷன், son preference, women education, women empowerment. ஸோ இந்த காரணங்களாலையும் ஏஜ் செக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மாறும். ஸோ இன் இந்தியா women are denied the right of deciding to when to have their child. ஓகே, ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்துடும், ஹெல்த் கேர் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துடும். இன்டெரக்டாக நம்ம இது முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட்ஸ் ஏஜ் செக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். இன்னொன்று பார்த்தோம், மைக்ரேஷன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஏஜ் செக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். எப்படி? இட் நீட்ஸ் டு பி எலாபரேட்டட். புரியல, சரி ஓகே. இப்போ என்ன மைக்ரேஷன், ரூரல் அர்பன் மைக்ரேஷன் இந்த ஏஜ் செக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்? Youth population, they migrate to such a jobs. Okay, youth, men. So not only youth, young men migrate from rural to urban areas. So urban area la it is skewed. Young men population will be increased. By the same time, men population in rural areas is affected. Anga men population kammiya irukum, anga women population in the same age will be more. But urban areas la men population of young age maybe 30 to 40 or 20 to 45, 20 to 45 urban areas la more, low rural areas la less because of migration for employment and education. So migration is one concept which has to be seen as a problem of both source and destination. எல்லாமே டெஸ்டினேஷன் வச்சுமே பார்த்து எழுதிடுவோம். ஸோ டெண்டன்சி சோர்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இனிமேல் எஃபெக்ட்ஸில் பார்க்கலாம், வில் சி ஆல் தி எஃபெக்ட்ஸ். சோர்ஸில் என்னென்ன ப்ராப்ளம், எஃபெக்டில் டெஸ்டினேஷன் ப்ராப்ளம், புல் ஃபேக்டர், புஷ் ஃபேக்டர். ஸோ இதில் புஷ் ஃபேக்டர், புல் ஃபேக்டர் தான் நம்ம பார்த்தோம். என்விரான்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஹெல்த் கேர், இதெல்லாம் வந்து புஷ், புல். Rural to urban level, we consider as pull factors. Conflict, urban, conflict, environment, disaster. வேற என்ன? State இதெல்லாம் பண்ணா they are push factors. சொல்லுங்க எப்படிலாம் அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஓகே, ஸோ இப்போ மூணையுமே வந்து we have to control these three so that we can manage this. Fertility அதிகமாக இருந்தால் population explosion இருக்கும்,
unemployment வரும். Then son of the soil problems. அது மோஸ்ட்லி மைக்ரேஷனில் பார்ப்போம். சன் ஆஃப் த சாயில் ப்ராப்ளம்லாம் மைக்ரேஷனில் நிறைய வரும். ஸோ வேலை இல்லாமல் மைக்ரேட் ஆனாங்கன்னா சன் ஆஃப் த சாயில் ப்ராப்ளம் வரும். வேறு இது எப்படி கொண்டு போகலாம்? எப்படி கொண்டு போகலான்னா இல்லை இதனால் என்ன சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ்னு யோசிக்கிறேன். திங்க் அபவுட் ஓகே இதர் ஷுட் பி எனி, அதாவது மேலே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவலுக்கு மேலே போனாலும் கீழே போனாலும் ப்ராப்ளம். ஓகே ஸோ அப்படி கொண்டு போகலாம். வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ்னு எழுதலாம். தென் வி வில் சி வாட் ஆர் த காசஸ். ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன், population explosion, then unemployment, dependent population, so dependency ratio, economic productivity. So age sex structure, this age sex structure is very important reason for this, important factor for this economic productivity. ஏன்னா யங் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மோர் ப்ரொடக்ஷன் வில் பி தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா, வேறு என்ன ஜப்பான். ஸ்கில் அண்ட் ஸ்கில் பண்ணணும்னா எனிவே சம் தே வில் பி ஒர்க்கிங், அட்லீஸ்ட் சம் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். இல்லைனாலும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அது வந்து சொன்ன மாதிரி ஸ்கில் இல்லை, எம்ப்ளாயபிலிட்டி டிஃபர்ஸ், பட் ஸ்டில் எம்ப்ளாயபிலிட்டி நம்ம எப்படினாலும் கொண்டு வந்துடலாம். நம்ம சொசைட்டிக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாயபிலிட்டி இஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ அது பார்த்துக்கலாம். நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தனியாக பார்க்கலாம், இல்லை சோஷியல் இஷ்யூஸ் வில் சி. வேறு என்ன இதோட ரிலேட் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்? கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். கான்ஃப்ளிக்ட், சோஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ மைக்ரேஷன் காசஸ் சோஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட், அதாவது கான்ஃப்ளிக்ட்னால மைக்ரேஷன் வந்ததை பார்த்தோம். ஸோ நவ் மைக்ரேஷன் காசஸ் கான்ஃப்ளிக்ட். என்னென்ன கான்ஃப்ளிக்ட்? ஓகே, கல்ச்சுரல் கான்ஃப்ளிக்ட், கல்ச்சுரல் டிஃப்யூஷன் வரும். டிஃப்யூஷன்னால வாட் கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ்? ஐடியாலஜிஸ் லைக் ரீஜனலிசம், ரீஜனலிசம் வரும். கம்யூனலிசம் வளரும். எத்னோசென்ட்ரிசம் வளரும். எத்னோசென்ட்ரிசம் வளரும். வேற ஸோ ரீஜனலிசம் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம்னா, the migrant people tend to erode the identity of the destination. Like Bihar is in Maharashtra. So there arose a conflict. அதுதான் வந்து the problems of son of soil. So Malayalis eroding the identity of Tamil Nadu. Plus இதே different religionsல இருந்து migrate ஆச்சுன்னா மேபி கிறிஸ்டியன்ஸ் நிறைய மைக்ரேட் ஆகி வந்த ஒரிசாவில் வந்து தேர் வாஸ் அ ப்ராப்ளம். தேர் இஸ் அ கம்யூனல் கான்ஃப்ளிக்ட். மேபி இன் குஜராத். ஸோ பீப்புள் இங்கே மைக்ரேட் பண்ணாங்கன்னா மேபி பிட்வீன் முஸ்லிம்ஸ் அண்ட் ஹிந்துஸ். இன் சம் ஏரியாஸ் த கம்யூனல் டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மைக்ரேஷன், பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியர் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, லாஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தென் இந்த கல்ச்சுரல் கான்ஃப்ளிக்ட் தான். வேற எத்னோசென்ட்ரிசம்ங்கிறது என்ன? So thinking that our culture is best relative to other. So நம்ம கல்ச்சர் தான் பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத நினைக்கிறது தான் எத்னோசென்ட்ரிசம். ஸோ எத்னோசென்ட்ரிசம் will go.
Then முக்கியமான reason in this rural urban migration, important problem is urban poverty or slums. Slums வந்து is a major problem because of this rural urban migration. ஏன்னா urban society cannot accommodate all people who come from rural areas because of lack of space, lack of opportunity and more competition. Lack of opportunity, lack of space and competition. இந்த மூணு காரணத்தினால there is urban poverty. So urban poverty வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? Slums ஓட characteristics features. How do we define slum? தெரியுமா? How can anybody define a slum? Anybody? Inhuman, but correct, but not in between rural and urban. That will become a rural urban fringe. But rural urban fringe தான் அவங்க சொன்னது. ஒரு நிமிஷம். இல்ல அதான் ரூரலுக்கும் அர்பனுக்கும் நடுவில் இருக்க பீரியட் இஸ் place is called a fringe. So it is not a slum. But slum will be in the center place. Actually central business district னு பிரிப்போம்ல. Maybe அது demography, அது இன்னும் urban sociology படிக்கல. But still அது sociology இருக்கு. Rural urban fringe this is central business districtல தான் இருப்பாங்க அதிகமா. ஏன்னா they are the service providers, the scavengers. ஸோ அந்த மாதிரி மேனுவல் லேபரர்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக தேவைப்படுவாங்கன்னா சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான். தே கேனாட் கம்யூட். அதனால தான் தே செட்டில் இன்சைட் ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி. பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் தங்குறது. ஸ்லம்ஸ் டெஃபினிஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ slums are characterized by poor housing, that is poor design and built, lack of ventilation, sanitation facilities, faulty arrangement of streets, lack of public utilities like drainage, water tap and toilets, deviance like crime, that is juvenile delinquency, drug abuse, prostitution, gambling and beggary. So poor housing, poor design and built, lack of ventilation, lack of sanitation facilities, faulty arrangement of streets, lack of public utilities like drainage, water tap and toilets, deviance like crime, juvenile delinquency, drug abuse, prostitution, gambling and beggary. So some facts வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Proportion of slum dwellers is constantly increasing with increase in urban population. 17.5% இருக்காங்க. But it is more than 40% in metros. அதாவது 40% of slums are in metros, especially Bombay and Calcutta. These 4 metros alone constitute to 50% of the slums in India. So slums are considered symbols of urban poverty. பாவர்ட்டியோட சிம்பிளாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் கேர் கொடுக்க முடியாது, ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது. ஸோ லாட் ஆஃப் இட்ஸ் எ ப்ரீடிங் கிரவுண்ட் ஆஃப் கிரைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வேற என்ன மைக்ரேஷனால வேற என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்? சில மற்றது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். பட் மைக்ரேஷனில் வந்து மைக்ரேஷனை வச்சு we can affect these things. இதுலேருந்து இதெல்லாம் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா we'll have a break, then we will continue. பிரேக் விடலாமா இல்லை will continue? TR இருக்குல்ல, called that is household, that is not a family. So now the emergence of households in urban areas, அதுக்கு காரணம் வந்து ரூரல் அர்பன் மைக்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி போயிடுச்சு, மேரேஜ், லிவிங் டுகெதர்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? கான்ட்ராக்ட். ஓகே, கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான்.
First thing is marriage. The age of marriage is extended. நார்மலாக 25 வயசில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கணும். Now many people beyond 25 are ஏன்னா மைக்ரேஷனால். அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் லைக் கோஆபிடேஷன், கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், லிவிங் டுகெதர் எல்லாம் வருது. வேற மேரேஜில் இன்னும் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மைக்ரேஷன்னாலயா? எப்படி யார் யாருக்கும் டைவர்ஸ் நடக்குது? ஓகே, அதனால எப்படி டைவர்ஸ், யார் கூட டைவர்ஸ் ஆகும்? ஸோ ரெண்டு அர்பன் மேரேஜில் அர்பனுக்குள்ளேயே மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுனால சொல்கிறீங்க. ஓகே, அது ஜென்ரல் எக்கனாமி, மேபி ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார் உமன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஈகாலிட்டேரியன் மென்டாலிட்டி வருது. ஸோ தேட் அஃபெக்ட்ஸ் மேபி வெஸ்டர்னைசேஷன் கல்ச்சர் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி ஆர் த ஈகாலிட்டேரியன் ட்ரீட்மெண்ட், டிமாண்ட் ஃபார் ஈக்குவல் ரைட்ஸ். அது அஃபெக்ட்ஸ் பேட்ரியார்கி. ஸோ பேட்ரியார்கி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் டைவர்ஸ் ரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. பட் மைக்ரேஷன் இஸ் நாட் தட் காஸ். அது வேறு வேரியஸ் அதர் காசஸ், நாட் மைக்ரேஷன். மைக்ரேஷனால் டிவோர்ஸ் ரேட்ஸ் அதிகமாக வரல. எம்டி ஷெல்ஸ், பாலிகமி அமாங் மென், இல்லை அதுக்கு அடுத்து வரேன் வெல்கம். கரெக்ட் தான், பாலிகமின்னு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் we cannot marry. Concubination is high. Concubination, idea of concubination is getting higher. ஏன்னா not only people are unemployed youth, I mean unmarried youth மட்டும் migrate ஆகிறதில்ல. People marry in rural areas, they alone migrate to urban areas. அதனால the empty shell marriages are increasing in rural areas. Now think about source. அங்கே வெறும் women are alone. கல்யாணம் பண்ண உடனே ஒரு மாதத்தில் துபாய் போயிடுறார். நாட் ஈவன் டு சென்னை, ஹி கோஸ் டு துபாய் 1 month. விசா வந்தோடனே கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. பட் விசாவும் வர்றதில்ல, அவரும் வர்றதில்ல. ஸோ எம்டி ஷெல் மேரேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் இன் சோர்ஸ் ஏரியாஸில். ஸோ அதனால தான் வந்து ஐடியாஸ் ஆஃப் கான்கியூபினேஷன் அதிகமாகுது. அதுக்கப்புறம் வாட் அபவுட் கின்ஷிப்? Kinship. Okay, the traits or kinship bonds are weakened because migrate ஆகிறோம், நம்மளால எல்லா ரிச்சுவல்ஸ்லையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ஸோ we avoid or skip rituals, ceremonies and we give preference. So preferential attendance of ceremonies and rituals. Preferential attendance. மாமா கல்யாணத்துக்கு போகிறோம், ஒன்று விட்ட மாமா கல்யாணத்துக்கு போகலன்னு அவசியம் இல்லை, அப்புறமா ஊருக்கு போகும்போது பார்த்துக்கலாம். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் அமாங் கின்ஷிப் வந்துடுது, க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப். அதுக்கப்புறம் வாட் அபவுட் எஜுகேஷன்? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ மைக்ரண்ட் பீப்புள் ஆர் மோர் எஜுகேட்டட் கம்பேர்ட் டு த நான் மைக்ரண்ட் பீப்புள். வாட் அபவுட் ரிலீஜன்? ரிலீஜியஸ் நார்ம்ஸ் வந்து டைல்யூட் ஆயிடுது because of the ideas of westernization or urban culture. None religious norms. Okay. So secular ideas of secularism vandad. Economy. Rich get richer, poor get poorer. Okay, economy is increasing. Blue collar workers. Okay, so laborers, manual laborers. Okay, so நிறைய பேசுகிறோம் எக்கனாமியில். We will write. So informal வராங்க, manual laborers, blue collar workers. So productivity is increasing. At the same time, unemployment also increasing in urban areas. வேற என்ன நடக்குது? எக்கனாமியில் என்ன ப்ராப்ளம்?
சரி, இது டெஸ்டினேஷன்ஸ். வாட் அபவுட் சோர்ஸ்? அங்கே லேபர் ஷார்ட்டேஜ். ஸோ அன்அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேபர் அட் த ரூரல் ஏரியாஸ். இதனால் அக்ரிகல்ச்சர் பாதிக்குது. பீப்புள் ப்ரிஃபர் ப்ளூ கலர் ஜாப்ஸ் டு agricultural jobs because of the steady slow income rather than the uncertainty of income in rural areas. So source la vandu labor shortage ஆயிடுது. So rural economy is affected. இதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் தான் வந்து ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம். இதெல்லாம் மைக்ரேஷனை தவிர்க்கிறதுக்கு தான். ஸோ அர்பனும் நல்லாயிருக்கும், ரூரலும் நல்லா இருப்பாங்க மைக்ரேஷனை தடுத்தா. வேற என்ன நடக்குது? இன்னும் ஸ்டில் எக்கனாமியில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் அர்பன் மிடில் கிளாஸ்க்கு காரணம் மைக்ரேஷன். ஸோ நம்மெல்லாம் மிடில் கிளாஸ், அர்பன் மிடில் கிளாஸ் ஆகிட்டோம். வேற அர்பன் பாவர்ட்டி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஸோ அர்பன் பாவர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, எக்கனாமி. we are talking about economy. எக்கனாமியில் ஓகே இல்லை, என்னன்னா people earn here and they send back money to rural areas. Remittance. So remittanceனால rural stratification is affected. So a migrant youth, he becomes a doctor here, so he sends back 1 lakh per month. So automatically they become class based. His father may be a mason, his father may be a cobbler, but inga அவர் டாக்டர் ஆனதுனால அங்க அவரோட stratification status is high, becoming higher. So migrant populations family there in the rural areas is economically well off. So அது social stratification indirectly affect பண்ணுது. ஸோ அங்கே கிளாஸ் பேஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் வருது. அதுக்கப்புறம் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் போத் இன் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் மாறுது. மிடில் கிளாஸ் வந்தோம், அங்கேயும் கைண்ட் ஆஃப் மிடில் கிளாஸ் பேஸ்டு வருது. அங்கே ஒரு பெரிய வீடு கட்டிடுறாருல, வீடு கட்டினார்னா அவர் ஒரு ஜமீன்தார் ஆகிடுறாரு. தென் வாட் அபவுட் விமன்? ஸோ கல்ச்சரில் தான் நம்ம க்ரைம்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் க்ரைம்ஸ், பெக்கரி, prostitution, gambling, drug abuse, alcoholism, இதெல்லாம் நிறைய அதிகமாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் women மைக்ரேஷன்னால women வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் women are affected because youth மட்டும் மைக்ரேட் men மட்டும் மைக்ரேட் ஆயிடுறாங்க, women are affected. So sex ratio is skewed. ரூரல் ஏரியாஸில் செக்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாகவும் காட்டும், அர்பன் ஏரியாஸில் செக்ஸ் ரேஷியோ கம்மியாக காட்டும். ஓகேவா? வாட் அபவுட் பாலிட்டி? பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி இப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்? பேங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸ் பேஸ்டு ஓட் பேங்க்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. ஆர் ஓட் பேங்க்ஸுங்கிறதுக்கு முன்னாடி voting behavior is influenced. voting behavior பேஸ் பண்ணி தான் voting bank வருது, vote banks. ஸோ யார் யாருக்கு ஓட் பண்ணுவாங்கிற ஒரு பிஹேவியரை வச்சு they consolidate. political parties they consolidate. தென் அர்பன் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ ஸ்கீம்ஸ். ஸோ இந்த மைக்ரேஷனால் வர ப்ராப்ளம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் 10 ஸ்கீம் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகிறோம். எஸ்பெஷலி சொல்லுங்கள், ஏதாவது 10 ஸ்கீம் சொல்லுங்கள். ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம், ஐசிடிஎஸ், இல்லை மைக்ரேஷன் தவிர ஓகே ஆஷா கூட சொல்லலாம், பிகாஸ் ஹெல்த் கேருக்காக மைக்ரேட் ஆக மாட்டாங்க. தென் அது சொல்லிட்டாரு அப்பவே. பிரியதர்ஷினி என்ன ஸ்கீம் அது? ஓகே, உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க. வேறு இன்னும் ஸ்டில் மைக்ரேஷனை டார்கெட் பண்ணுங்கள். கோர் மைக்ரேஷனை டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன், பாரத் நிர்மான். பாரத் நிர்மானில் 8 components.
8 components, 6. ஸோ வீடு கட்டணும், ரோடு போடணும், தண்ணி கொடுக்கணும், கரண்ட்டு கொடுக்கணும், டெலிஃபோன் கொடுக்கணும், வேலையும் கொடுத்துடணும். வீடு ரோடு ஃபோனு தண்ணி இரிகேஷனா. ஸோ அங்கே இருக்கிறது ப்ளஸ் ரூரல் பாவர்ட்டியை அவாய்ட் பண்ணுறோம். புறா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. புறா வந்து அர்பன் மைக்ரேஷன் தடுக்கிறது. ப்ரொவைஷன் ஆஃப் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். ஸோ மைக்ரேஷனை தடுக்கிறதுக்கு தான் அது. ஓகே, அர்பன் ரினிவல் மிஷன். அது அர்பன் ரினிவல் மிஷன் வந்து ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் மைக்ரேஷனை தடுக்கும். இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா, ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனா. சப்போஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா போதும், தென் வில் சி ஒன் டே. ஸோ இவ்வளோ தான் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இடையில சோஷியல் சேஞ்சுங்கிற வார்த்தையை போட்டுக்கணும். இந்த மானே தேனே பொன்மானே போடுற மாதிரி சோஷியல் சேஞ்ச் வருது அங்கங்கே. லீட்ஸ் டு சோஷியல் சேஞ்ச், ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். கேஸ்ட்லேருந்து கிளாஸ் போனால் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். சில இடத்துல பொசிஷனல் சேஞ்ச். மிடில் கிளாஸ் வர்றது ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். மிட் டே மீல் ஸ்கீம், ஓகே, அது எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்துக்கலாம். எஜுகேஷனுக்கும் சேர்த்துக்கலாம், பாவர்ட்டிக்கும் சேர்த்துக்கலாம். ஓகேவா? வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா, நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாமா? வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ பேப்பர் 2ல் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ். ஆர் பேப்பர் 2ல் தான் இருக்குது. ஒரு ஆஃப் லேட் அது பேப்பர் 1ல் கேட்கறதுக்கான சான்சஸும் அதிகம். ஸோ பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ். Socio-cultural factors influencing infant mortality rates. Write short note on socio-cultural factors influencing infant mortality rate. Infant mortality rate. So defining. So first we define infant mortality rate. Then what can we write? Causes. What are the causes for infant mortality rate? Causes we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hopefully 6 causes. Where enna? Question enna? Socio-cultural factors. So in the causes we are splitting it up into social, cultural. Okay. Adukapram now we give some solutions. Solutions are schemes. Then where are these? Rural, urban, tribe பிரிக்கிறோம். ஸோ இந்த 3 சொசைட்டி தனியாக இருக்குது. சிம்பிளி நம்ம பேசிட முடியாது. ஸோ சோஷியல் கல்ச்சரல்லையே வந்து ரூரல், அர்பன் அண்ட் ட்ரைப் பிரிக்கிறோம். Then we go for schemes. Then we conclude. Okay va? Write short note on socio-cultural factors influencing infant mortality rates. So schemes, but still the schemes ஒரு analysis இருக்கு. Especially இந்த questionக்கு schemes analyze பண்றோம். இல்லை சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் இல்லை, the causes for failure. அதான் சக்ஸஸ் ஆஃப் த ஸ்கீம், ஃபெயிலியர் ஆஃப் த ஸ்கீம். எக்ஸாக்ட்லி. அதான் இன்ட்ரோடக்ஷன். நார்மலி நாங்கள் என்ன பண்ணிருப்போம்னா, இன்ட்ரோடக்ஷன் எதுவுமே டக்குன்னு மைண்டில் வி cannot
சி. கண்டிப்பாக போயிடும். ஸோ டோன்ட் யூஸ் ஜார்கன்ஸ் பட் யூஸ் சோஷியாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ். இப்போ செக்குலரைசேஷன் அப்படின்னு எழுதலாம், ரிலீஜியஸ் டெண்டன்சிஸ் ஆர் கெட்டிங் டவுன் அப்படின்னு எழுதுறத விட த ஐடியாஸ் ஆர் செக்குலர் அப்படின்னு எழுதலாம். மேபி அது பார்க்கலாம். மேபி when see அது என்ன சொல்கிறது மைண்டில் இருக்குது. பட் when we see some examples you will get it. ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் கேட்கும் போது நார்மலாக வி ரைட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறது பதிலாக டெஃபினேஷன் கொடுத்தா it will be starting right from the point to the point ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ infant mortality rate is the number of deaths below என்ன ஏஜ்? 1 year. 5 years. சைல்டு நியோநாட்டல்னா 1க்குள்ள. நியோநாட்டல் 48 hours. So whatever you say is correct. So okay, we will refer. So infant mortality rate define பண்றோம். We define infant mortality rate as the number of death of child between the age per 1000 population. அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். per age ஏதோ ஒன்று x y z. So define பண்ணிட்டோம். What are the causes? இன்னொன்று சில பேர் எப்படி எழுதி நான் பார்த்துருக்கேன்னா சோஷியல் காசஸ், கல்ச்சுரல் காசஸ், ஸ்கீம்ஸ் அப்படி எழுதுனா இட் வில் பி லைக் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது இட் லுக் மேபி கரெக்டாக இருக்கும், ஆன்சர் கரெக்டாகவும் இருக்கும். இட் வில் நாட் பி அட்ராக்டிவ், சிம்பிள் கண்ட்ராக்டாக. ஸோ காசஸில் தென் ஸ்கீம்ஸோடு சேர்ந்து சோஷியல் கல்ச்சுரல் ரீசன்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ ஆஃப் தி அபவ் கல்ச்சர் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இங்கெல்லாம், சொசைட்டி பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் திஸ் அப்படின்னு இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ காசஸ் என்னென்ன சொன்னீங்களே? ஏர்லி மேரேஜ், மால் நியூட்ரிஷன், தென் health care, more children, fertility அதிகமாக இருக்குது. அது எப்படி எழுதலாம்? poverty, high birth rate, okay. immunization infant mortality rate, okay. immunization health care la சேர்த்துக்கலாமா? immunization or vaccination, so the health care la சேர்த்துக்கலாம். Then what about women? Okay, education or awareness, 7, okay. அதுக்கப்புறம் women எதுவுமே இல்லையா? ஸோ சபார்டினேஷன் ஆஃப் உமன், அதனால் குழந்தை பிறக்கிறதுல பிரச்சனை வருது. இன்னும் கொஞ்சம் மேரேஜில், what about marriage? ஸோ மேரேஜ் பிட்வீன் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம சோஷியல் காசஸ், அதாவது கல்ச்சுரல் காசஸ். ரிலேஷன்ஷிப், கின்ஷிப்பில் வந்து kinship plays an important role. Then what about son preference? infanticide ஒரு முக்கியமான காசுல. ஸோ son preference க்கு என்ன காரணம்? ஸோ ritual importance of son in ceremonies. ஆஸ்திக்கு பையன், ஆசைக்கு தான் பொண்ணு. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ பரம்பரை விரக்தி ஆகணும்னா, விரக்தியா சம்திங் அது ஆகணும்னா
sun வேணும். Importance of sun. And one more reason for sun preference is நீங்க என்ன சொன்னீங்க? Sun for wars. Okay. So war, okay, ரொம்ப too early. Okay. Okay. ஸோ அந்த காலத்தில் வார்க்காக தேவைப்பட்டது. இப்போ அட்லீஸ்ட் பேர் சொல்லும் பிள்ளை தேவைப்படுது. தென் இப்போ சொன்ன டவுரி இல்லை, கண்டிப்பாக டவுரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காஸ். டவுரி ரிச்சுவல். ஸோ ரிச்சுவல் செரிமனி, அதாவது பையன்தான் வந்து அதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும். ஸோ டவுரி இங்கே உமன்னு எழுதலாம். சன் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கான காரணம் டவுரி. நாட் ஓன்லி டவுரி, வாட் இஸ் தட்? Okay, asset they are liabilities. So their financial expenditures linked with women. When a daughter, daughter-ne எழுதலாம். So the financial liabilities associated with a daughter compared to a son. அதனால வந்து infanticide இருக்கு. So we can say it leads to infanticide. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஓகே, அதனால சன் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? அதனால் என்ன சொல்ல வரும்? இன்ஃபேன்டி மார்டாலிட்டி ரேட்டு கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்கள். வேறு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் சொன்னது எப்படியாவது சேர்க்க முடியுமான்னு பார்த்தோன்னா அது சன் ப்ரிஃபரன்ஸில் வேணால் வரலாம். வேற அதுதான் இந்த இன்ஃபேன்டிசைட். கள்ளிப்பால் கொடுக்கறது தான் நம்ம என்ன காரணம்னு பார்த்தோம். வேலைக்கு போக மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு வேற நிறைய டவுரி கொடுக்கணும், படிப்பே ஏறாது. அதெல்லாம் சும்மா சொன்னேன். ஓகே, வில் சி நெக்ஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் சப்பார்டினேஷன் ஆஃப் உமன். உமனுக்கு வந்து எப்பயுமே வீட்லேயே வந்து கடைசியாக தான் சாப்பாடு போடுவாங்க. ஸோ வாட் எவர் இஸ் ரிமைனிங் ஷி ஹாஸ் டு ஈட். ஸோ சபார்டினேஷன் ஆஃப் உமன் ஒரு வேர்டு போட்டுருங்க. ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டோரிலாம் எழுத வேணாம். ஓகே, பேட்ரியார்கி அப்படின்னு எழுதலாம். பேட்ரியார்கின்னு எழுதுங்க, மேல் சாவனிசம் எழுதிடாதீங்க. ஓகே, ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. தோணலையா? இல்லை, மேல் chauvinism is totally different. Patriarchy is socially accepted authority of males. So, okay, socially accepted authority of males na patriarchy. Male chauvinism is kind of egoistic or superior feeling, more psychological and internal. So male chauvinism எழுதிடாதீங்க. Suppose it goes to a mostly male people correct papers, or female also will correct paper. Either way it will backfire. இன்னொன்று கீஸ்லாம் இருக்காது. But patriarchy is a very good term. Women are subordinated. Authority is vested only with males. அப்புறம் இதில் ரூரல் அர்பன் ட்ரைப்ஸில் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதை எப்படி இதில் உள்ளே சேர்க்கறதுன்னா, எஸ்பெஷலி இன் ரூரல் ஏரியாஸ். திஸ் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட் இன் urban areas. On the other hand, tribal areas, so these fillers konjam ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Contrarily, in urban areas, okay va? So healthcare, especially in rural areas, is healthcare infrastructure is less compared to rural urban areas. அதனால infant mortality is more. சரி, இதில் வந்து some ஸ்கீம்ஸ் பார்க்குறோம். ஸ்கீம்ஸோட ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் சக்ஸஸ் அது பார்த்தோன்னா இன்னும் சோஷியாலஜிக்கலாக மாறும். ஸோ ஸ்கீம்ஸ் ஒரு 4 ஸ்கீம் மட்டும் சொல்லுங்கள். இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட், ஜனனி,
ஓகே. மகிழா மாத்ருவித்திக் சகோஜ் யோஜனாவா? ரொம்ப மாத்ருவித்திக் சகோஜ் யோஜனா, சகயோஜ் யோஜனா ஏதோ ஒன்று. மாத்ருத்வ சகோஜ் யோஜனா. அதுக்கப்புறம் பால் ராஷ்ட்ரிய பால் ஸ்வஸ்திய. ஓகே சொல்லுங்க. ராஷ்ட்ரிய பால் ஓ ஸ்வஸ்திய காரியக்ரம். காரியக்ரம்னா ப்ரோக்ராமு. ஸ்வஸ்திய. அதுக்கப்புறம் ஓகே ஐசிடிஎஸ். அந்த காலத்து ப்ரோக்ராம் ஐசிடிஎஸ் எழுதலாம். தென் டைரக்ட் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ், ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா பிஹெச்சிஸ் அதிகமாக பண்ணுறாங்க, ஆஷாஸ்க்கெலாம் சம்பளம் அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க, மோர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பேர்த்ஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. வேக்சினேஷன், போலியோ ட்ரைவ், ஆல் ஏரியாஸ் அர்பன் ஏரியாஸில் எல்லாத்துலேயுமே போலியோ ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க. ப்ரோட்டீன், அது மால் நியூட்ரிஷன். ஓ ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன். ஓகே இட்ஸ் ப்ரோட்டீன். ஓகே ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. லைவ்லிஹுட்டே வேறு. ஓகே அது பாவர்ட்டி எலிமினேட் பண்ணுறோம். பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராமெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன சோஷியல் கல்ச்சுரல் காசஸ் இன் ஃபெயிலியர் மட்டும் நம்ம பார்த்தாலே போதும். ஏன்னா கொஸ்டின், வாட் இஸ் த கொஸ்டின் ஆஸ்க்ட் அபவுட்? இன்ஃப்ளூயன்சிங் இன்ஃபேண்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட். ஸோ போத் இட் டாக்ஸ் அபவுட் போத் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர். பட் ஃபெயிலியர் பார்த்தாலே கான்ட்ரரிலி சக்ஸஸ் வந்துடும். ஸோ என்ன காரணம் ஃபெயிலியருக்கு? என்ன மேடம் மௌனம் வருது மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்க. எக்ஸாக்ட்லி அக்செப்டபிலிட்டிங்கிற ப்ராப்ளம். அக்செப்டபிலிட்டி, அக்சசிபிலிட்டி, அஃபோர்டபிலிட்டி பார்த்தோம். வேற அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அவேர்னஸ், availability, acceptability, accessibility, affordability, availability. வேறு ஏதாவது ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கா? இருந்தால் சொல்லலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இதில் என்னென்ன சோஷியல் காசஸ், இதில் எந்த இது சோஷியல் காஸ், எந்த இது கல்ச்சுரல் காஸ்? பாவர்ட்டி இஸ் அ சோஷியல் காஸ். Awareness is a social cause. Early marriage, cultural cause. Lastலேருந்து தான் போவீங்களா? ஃபஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடாது தான். ஸோ கல்ச்சுரல். malnutrition is a social cause. Health care, social. Birth rate, social as well as cultural. ஸோ இது எப்படி நம்ம எழுதலாம்? ஆன்சராக எப்படி எழுதலாம்? உமன் வந்து கல்ச்சுரல் காஸ். கின்ஷிப் கல்ச்சுரல் காஸ். ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம்? ஆன்சரில் எப்படி எழுதலாம்? ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் இன்ஃபேண்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட்ஸ். ஸோ இன்ஃபேண்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட் இருக்குது. ஆஃப் தீஸ் மேபி இதை கொஞ்சம் காசஸை maybe around 25 to 30 words இதை எழுதிட்டோம்னா then we can split overall social and cultural. 20 marks. ஸோ இதில் வந்து ஃபெயிலியர் இது. ஸோ ஏன் அர்பன் ஏரியாஸில் இது சக்ஸஸாக இருக்குன்னு பண்ணிட்டாலே சோஷியல் கல்ச்சுரல் காசஸ் எவிடெண்ட்டாக தெரியும். ஸோ we are making social cultural factors evident both in success as well as failure. Rural areas la failure, urban areas la success, because social cultural process is different in both areas. State wise ah pirikka venam, society wise ah piricha podum. We are talking about two societies in India, urban and rural. Tribes kuda vendam vidalam, because 20 marks ku rombavum நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கடைசியில் ஒரே ஒரு வேர்ட் மட்டும் ஆனால் ட்ரைப்பை பற்றி மென்ஷன் பண்ணிடுங்க.
இல்லை இல்லை கரெக்டு, பட் நம்ம வந்து அப்படி சொசைட்டி அப்படி தான் எழுத வேண்டாம். தட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸ்டேட்டாக எழுதணுன்னா ஹோலிஸ்டிக்காக இருக்காது, சிம்பிளாகவும் இருக்கும். இது சிம்பிள் அண்ட் மோர் எஃபெக்டிவ். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் பீகார் மட்டும் எழுத வேண்டியிருக்கும். பீகாரில் சன் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், கேரளாவில் வந்து மைக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். இப்படி நம்ம பிகாஸ் அந்த சொசைட்டி மாறும். சொசைட்டி கரெக்டாக சொல்லவும் முடியாது, தப்பாகவும் எழுதிடும். இல்லை, அதுக்கு வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா, த லோ செக்ஸ் ரேஷியோ இன் ஹரியானா இஸ் என்ன காரணம்? பிகாஸ் பேட்ரியார்கி, சன் ப்ரிஃபரன்ஸ், டவுரி. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளாக கொடுங்க. ஸ்டேட் வைஸாக நம்ம எழுத வேணாம், கேன் ரைட் இட் அஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ நம்ம எப்படி ஆன்சர் எழுத போகிறோம், இன்னும் அது கன்க்ளூடே பண்ணல. So first is introduction, then some causes of these. What are the social causes? Social causes which hinder these schemes. So role of polity is to eliminate infant mortality rate through these schemes, but there are some factors, social cultural factors, which inherently overcome these schemes. இந்த இதெல்லாம் வந்து கல்ச்சுரல் காஸ் விச் ஓவர் கம்ஸ் ஆல் தீஸ் ஸ்கீம்ஸ். இந்த ஸ்கீம்ஸ்க்குலாம் அப்பாற்பட்டது தானே இந்த சன் ப்ரிஃபரன்ஸ், அக்செப்டபிலிட்டி, ஏர்லி மேரேஜ். பட் இந்த இதெல்லாம் வந்து சோஷியல் காசஸ் வந்து சொசைட்டி கேன், பாலிட்டி கேன் எலிமினேட். பாவர்ட்டி நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம், ஹெல்த் கேர் கொடுக்கலாம், மால் நியூட்ரிஷன் என்ன அவாய்ட் பண்ணலாம், சம்டைம்ஸ் சைல்டு மேரேஜை கூட we can legally ban. பட் patriarchy, dowry, kinship pressures, அதெல்லாம் we cannot politically modify. So இதுதான் நம்மளோட conclusion. Though society in the form of polity tries to eliminate the causes in India, especially rural areasல இது வந்து not successful or not effective. Not successful னு சொல்ல மாட்டோம், the correct word is right, not effective, because the cultural factors like son preference. For example, this is evident in the low sex ratio of Haryana. ஏன்னா women அப்புறம் கொண்டுறாங்க. இல்லை இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா, இது நல்ல எஜுகேட்டட் சொசைட்டியில் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் எஃபெக்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்ஸ் லைக் தமிழ்நாடு, கேரளா இப்படின்னு முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்தியன் சொசைட்டியில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணங்கள் அப்படின்னு கேன் கன்க்ளூட். ஸோ முக்கியமானது என்னென்னா, எங்கெங்கெல்லாம் சோஷியாலஜிக்கல் வேர்ட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறத பண்ணணும். ஸோ பேட்ரியார்கி, சம் கைண்ட் ஆஃப் வேறு என்ன சொல்கிறது, இதில் எவ்வளோ சோஷியாலஜிக்கல் வேர்ட்ஸ் இல்லை, பட் ஜென்ரலைஸ்ட் ஆன்சராக இருக்கக்கூடாது. Let the girl child be born in Rajasthan, அந்த மாதிரி வந்து 20 மார்க்ஸ்க்கு அதிகமாகிடும், வேண்டாம். எஸ்ஏக்கு வந்து அது நீங்கள் 20 மார்க்ஸ்க்கு நான் வந்து நினைக்கிறேன் 20 மார்க்ஸ் 200 வேர்ட்ஸ். பேஜ் லெங்க்த்துங்கிறது நீங்கள் ஒரு பேஜுக்கு எத்தனை வேர்டு எழுதுறீங்க பொறுத்து. இல்லை 200, இதுலேயே முன்னாடிலாம் வந்து வேர்ட் லிமிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த கொஸ்டின்லேயே பார்த்தாலே இருக்கும். தெல் பி 20 மார்க்ஸ் மீன்ஸ் 200 வேர்ட்ஸ், 60 மார்க்ஸ் 600 வேர்ட்ஸ், 12 மார்க்ஸ் 125 வேர்ட்ஸ். ஐ ரைட் 75 வேர்ட்ஸ் பர் பேஜ். ஸோ நான் வந்து ஒரு 12 மார்க்ஸ் இல்லை 15 மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா 1.5 பேஜ் இல்லை 2 பேஜஸ். அப்படியா? சோஷியாலஜியில் அப்படி இல்லை நினைக்கிறேன். ஜிஎஸ்லையா? ஓகே, ஜிஎஸ்ல ஓகே. சோஷியாலஜி வாட் வி ஆர் சேயிங் அபவுட். ஸோ சோஷியாலஜி எவ்வளோ கம்மியாக எழுதுகிறோமோ அவ்வளோ நல்ல மார்க் வருது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அதிகமாக எழுதுறத விட கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓட எழுதணும்னா, எக்ஸாம்பிள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மறந்துடாதீங்க.
ஏன்னா நார்மலாக எழுதுறதுக்கும் எக்ஸாம்பிளோட எழுதுறதுக்கும் there is a lot of difference. Keep on giving examples, schemes. அதே மாதிரி இதில் வந்து ஏதாவது திங்கரை கோட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. டோன்ட் கோட் எனி திங்கர். திங்கரை கோட் பண்ணால் தான் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து பாயிண்ட் கிடையவே கிடையாது. திங்கர் சொன்ன ஐடியாலஜியை நம்மளாம் சொன்ன மாதிரி கூட எழுதலாம். நேற்று ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அதான் சொன்னேன். இன்னொரு 3 years பேக் ஒரு ஃப்ரெண்ட் எழுதுவார், மில்ஸ் இப்படி சொன்னார், அதுக்கு பரேட்டோ இப்படி சொன்னார், வெபர் இப்படி சொன்னார், இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மார்க்ஸை வந்து இப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க, இதனால பார்சன்ஸ் வந்து இப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு. கடைசியில் நீ என்ன சொல்ல வர? அது அங்கே இருக்கவே இருக்காது. ஸோ he would have lost all the words. அதுக்கு இவராகவே வந்து அதெல்லாம் இவரே சொன்ன மாதிரி எழுதியிருந்தா it would have been better. ஸோ இதனால் வாட் we stand, எக்ஸாமின்னு நம்மளை தான் சொல்கிறாங்க. எக்ஸாமின் த தியரி ஆஃப் கிளாஸ் ஆன்டகோனிசம் அப்படின்னா நம்ம தான் எக்ஸாமின் பண்ணோம். கிளாஸ் ஆன்டகோனிசம் வராதுன்னு சொல்லி வெபர் சொன்னார், கிளாஸ் ஆன்டகோனிசம் வராதுன்னு சொல்லி துர்க்கைமும் சொன்னார், கிளாஸ் போலரைஸ் ஆகாதுன்னு டேரன் சொல்லிட்டாரு. ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சே அப்படிங்கிறது நம்ம கடைசியில் சொல்லணும். அது அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நம்ம சொன்ன மாதிரி காமிச்சிக்கலாம். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா? எனி அதர் டவுட்ஸ்? சொல்லுங்கள், அடுத்த கொஸ்டின் நீங்களே சொல்லுங்கள். பாசிட்டிவ் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் செக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷனா? இல்லை, இது சொன்னது வந்து மால்தூசியன் தியரி ஆஃப் பாப்புலேஷனில் வந்து there is positive checks and preventive checks. நம்ம இன்னும் பாப்புலேஷன் தியரி பார்க்கல. ஸோ அது பார்த்துட்டிங்கன்னா மேபி தெரியும். இது செகண்ட் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் ப்ரிலிமினரியில் இருந்தது. அதில் we had this in preliminary syllabus. ஸோ 93 அதனால் கேட்டேன். பட் ஸ்டில் படித்து வச்சுக்கிறது தப்பு இல்லை. ஆல் தியரிஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். மேபி in another 15 minutes we will start theories. இன்னொரு 15 minutes we will see questions. Then 15 minutes we will see population theories quickly. So that இப்போ questions மட்டும் பார்ப்போம். சோஷியல் சேஞ்சும் நம்ம பார்த்துட்டோம், பட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோமா சோஷியல் சேஞ்சில்? என்ன இஸ்ரேல் பார்த்தோமா பார்க்கலையா? வேறு யார் வந்தா? ரமேஷ் பாபு, சோஷியல் சேஞ்சில் கொஸ்டின் பார்த்தோமா இல்லையா? பார்க்கல இல்லை. பட் சோஷியல் சேஞ்ச் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அவேர்னு தெரில எனக்கு. சோஷியல் சேஞ்ச் ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? நீங்கள் கிளாஸ்க்கு வரல, நீங்களும் கிளாஸ்க்கு வரல. நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா சோஷியல் சேஞ்ச்? ஓரளவுக்கு இன்னும் ரிவைஸ் தான் பண்ணல. சரி பார்ப்போம். ஈஸி. என்னாச்சு? கொஸ்டின் சொல்லவே இல்லையே. டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட். சேலஞ்சஸ் ஆஃப் சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கூட படிக்கலாம். சேலஞ்சஸ் ஆஃப் சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதில் பேஜ் நம்பர் 27. இல்லை சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுங்க. சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து கூட கொஷின் சொல்லுங்கள். ரிலீஜியஸ் ரிவைவலிசம், இல்லை ப்ராப்ளம் ஆஃப் டவுரி, ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் டிஸ்கிரிமினேஷன் அகைன்ஸ்ட் உமன். infant mortality rate is the சரி சின்ன கொஸ்டின் எழுதலாமா? infant mortality rate is the most sensitive index for measuring development. இது வந்து கமெண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்களா? என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஸோ கமெண்ட் ஆமாவா இல்லையா? எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கமெண்ட் கொஸ்டின் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க நார்மலாக? நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க? மேபி நீங்கள் இன்னும் மெயின்ஸ் எழுதல இல்லை, ஒரு மெயின்ஸ் எழுதலை. ஓகே, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்ட்? இப்போ இது எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு ஒரு
ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, பட் ஐ ஃபீல் தட் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் as far as marks, fetching marks is concerned. ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா it will not fetch marks. I'm sure that will not fetch marks. So comment அப்படின்னு கேட்டுட்டாலே first you identify what should be commented on or what should be commented. So இதில் எதை கமெண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க? Okay, exactly. The infant mortality rate and the most sensitive index for development. நான் என்ன சொன்னேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக what I suggest people when writing is ஞாபகம் என்னெல்லாம் மைண்டில் தோணுதோ just brainstorm for 30 seconds, write all the words coming in your mind. Question paperல இடம் இருக்கும், just write what are all the things coming in your mind for 30 seconds. நீங்கள் அந்த 30 seconds வேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கவே தேவையில்ல. கூலாக அந்த 30 seconds ஃபுல்லாக வேர்ட்ஸ், ஈவன் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கினவனே கூட எவ்ரி 30 seconds யூ கேன் ரைட். கொஸ்டின் பேப்பர் பார்ப்போம் இல்லையா, 8 கொஸ்டின் தான் இருக்கும். we will decide which 5 questions we are going to write மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ 5 questions என்ன கொஸ்டின் எழுத போகிறோம்னு டிசைட் பண்ண போகிறோம். டிசைட் பண்ணிவிட்டு அது பார்க்கும்போதே வேர்ட்ஸ் அங்கங்கே எழுதிட்டே வந்துடுங்க. ஸோ நவ் இன்ஃபேண்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். ஸோ என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வருது? கடன் somebody count 30. So 30 seconds. IMR. சொல்லிட்டே இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் நான் மட்டும்தான் எழுதணுமா? சொல்லுங்க, கடன் சொல்லுங்க. ஓகே, சரி, வேற சோஷியாலஜி சிலபஸே கூட எழுதலாம். ஸோ அப்புறமா அது சிலபஸ் என்ன நம்ம மைண்டில் இருக்கும். we need not brainstorm and write that word. வேர்ட்ஸ் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வருது வேற? ஸோ ஸ்கீம்ஸ்னு வரும். ஸ்கீம்ஸ் ஒவ்வொன்றும் எழுதாதீங்க, ஸ்கீம்ஸ்னு எப்படி எழுதுங்க, பிகாஸ் அவர் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் நம்ம மைண்டில் இருக்குது. ஸோ ஸ்கீம்ஸ். ஹெல்த்னு எழுதலாம். வேற ஏதாவது? என்ன 5A ஓ 4 இயர்ஸ் தான் நினச்சேன். 5A இருக்கா? அவேர்னஸ். ஓகே, ஸோ 5 இயர்ஸ் புதுசாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் 5. ஸோ 5 இயர்ஸ் இல்லை இன்னொன்று 5 இயர்ஸ் எப்பயுமே எழுதலாம், எங்கே வேணாலும் எழுதிக்கலாம். ஸோ நவ் வில் ஸ்டாப். நிறைய டைமும் நம்ம பிரெயின் ஸ்டாமிங்கே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா எழுத மாட்டோம். ஸோ இப்போ என்னென்னா வில் கோ டு த கொஸ்டின் அண்ட் வி ஆன்சர் ஒன்லி டு தட் கொஸ்டின். தட் இஸ் infant mortality rate is the index or most sensitive index for development. Okay, measuring development comment பண்ண போகிறோம். ஸோ நமக்கு various indices for measuring development தெரியும். GDP, Human Development Index, Purchasing Power Parity, இதெல்லாம் இருக்குது. But why this is or how this is most sensitive அப்படிங்கிற எழுதுறோம். ஸோ IMR என்னென்ன குறிக்குது? ஸோ an infant mortality is linked with both child as well as mother. ஸோ 2 பேரை குறிக்கிறது, அது ஒரு ரீசன். ஸோ infant mortality rates, ஸோ காசஸ் வச்சு, ஸோ women and children 2 பேரையுமே குறிக்குது. The role of women, role of children, especially a woman child or a girl child. அதுக்கப்புறம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான காசஸ் பார்க்குறோம். ஐஎம்ஆருக்கான காசஸ் பூரா அழிச்சிட்டோம். சாரி, இருந்திருந்தால் இட் வில் யூஸ்ஃபுல். பாவர்ட்டி, சன் ப்ரிஃபரன்ஸ், மால் நியூட்ரிஷன். ஸோ இதில் வந்து கல்ச்சுரல் திங்ஸோட சோஷியல் திங்ஸை
கல்ச்சுரல் திங்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ அதாவது சோஷியல் காசஸ், பாவர்ட்டி, மால் நியூட்ரிஷன் பார்த்துமே, ஹெல்த் கேர், சோஷியல் காசஸ் மட்டும் சொல்லணும். ஸோ சோஷியல் காசஸ் தனியாக, கல்ச்சுரல் காசஸ் தனியாக. ஹவு ஃபார் திஸ் ஐஎம்ஆர் பிகம்ஸ் சென்சிட்டிவ்ங்கிறதா நமக்கு இஷ்யூ. இப்போ வி ஆர் கமெண்டிங். ஸோ ஐஎம்ஆர் மூலமாக நம்ம பாவர்ட்டியை அனலைஸ் பண்ணலாம், ஹெல்த் கேர் எப்படி இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணலாம், நியூட்ரிஷன் ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம், ரோல் ஆஃப் விமன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இட் இன்டைரக்ட்லி, ஐஎம்ஆர் இன்டைரக்ட்லி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ரோல் ஆஃப் விமன், இன்டைரக்ட்லி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த சன் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸாம்பிளோட சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஐஎம்ஆர் ரேஷியோ எங்கே அதிகமாக இருக்குது, எந்த ஸ்டேட்டில்? ஐஎம்ஆர் அதிகமாக இருக்குது மகாராஷ்டிரா, பீகார், மத்திய பிரதேஷ். ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்டேட், வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பெட்டர் லேட் தான் நெவர். ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் ஐஎம்ஆர் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மேபி கேரளாவில் ஐஎம்ஆர் லீஸ்டாக இருக்குது. ஸோ ஐஎம்ஆர் வந்து இட் இன்டைரக்ட்லி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த எஜுகேஷன் லெவல், எக்கனாமிக் லெவல், விமன் ஃப்ரீடம், விமன் லிட்ரேசி ரேஷியோ கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாத்தையும் இன்டைரக்டாக ஐஎம்ஆர் இன்க்ளூட் பண்ணுதுங்கிறத கமெண்ட். அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ்ஸ், எதெல்லாம் இது இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஐஎம்ஆர் டஸ் நாட் ரெஃப்ளெக்ட் த ஈக்குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ். ஓகே, குழந்தைய காப்பாற்றிட்டோங்கிறதுக்காக விமன் ஆர் நாட் ஈக்குவலி ட்ரீட்டட். அர்பன் சொசைட்டியை எடுத்துக்கலாம், இல்லை டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ் லைக் தமிழ்நாடுல ஐஎம்ஆர் கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் women are not free, they are still subjugated. Still patriarchy மென்ஷர் பண்ண முடியுதா? பண்ண முடியல. ஸோ ஐஎம்ஆர், ஸோ we cannot generalize this as the most sensitive index for development. ஏன்னா longevity, ஓகே, இது வந்து லாங்கிவிட்டியும் சொல்லுது, லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியும் சொல்லுது, மோர் இன்ஃபன்ட் லிட்டரேட் ரேட், லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி சொல்லுது. பட் வாட் அபவுட் லிட்ரஸி? ஸோ we cannot mention it as a development. டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது என்னது? இட்ஸ் a multi-dimensional growth. So this is not multi-dimensional or holistic. லிட்ரஸி ரேட் சொல்லலை. வாட் இஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்க 3 பார்ட் என்ன? எஜுகேஷன், பாவர்ட்டி அண்ட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. தட் இஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் parity. ஸோ எஜுகேஷன் பற்றி இது சொல்லலை. லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியை மட்டும் வச்சு we cannot determine holistically. But still, because of its many dimensions, it is one of the important social அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். Not the most, but one of the most. இதுதான் நம்மளோட கன்க்ளூஷன். ஸோ we are standing in between. இப்படியும் சொல்லிடுறோம், அப்படியும் சொல்லிடுறோம். Though it is not the most sensitive, it is one of the most sensitive. அப்படின்னு போட்டு ஒன் ஆஃப் தி கூட ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணிட்டோம்னா, ஸோ கடைசியில் தான் we should show our stand. எடுத்தோடனே ஸ்டாண்ட் எடுத்து எஸ், இதனால் சகல மாணவருக்கும் நாம் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் அப்படின்னு எழுத வேண்டாம். வி வெரி பழைய ஸ்டைல் அண்ட் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம்னா இதை பேஸ் பண்ணியே அவர் நமக்குள்ள ஒரு பில்ட் பண்ணிகிட்டே போவார் சைக்கலாஜிக்கலி. எஸ்ன்னு சொல்லிட்டான், இவன் என்ன நோன்னு சொல்ல போகிறான்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிளைமேக்ஸ் வந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ கடைசியில் நம்ம கிளைமேக்ஸ் கொடுக்கும்போது வில் பி பெட்டர். அவருக்கும் ஏதோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பரவாயில்ல, 2 சைடும் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டோம்ல, பட் வி ஸ்டாண்ட். இல்லைன்னு சொல்கிறோம், ஆனால் இல்லைங்கிறத எப்படி சொல்லியிருக்கோம்? ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட். இல்லைனாலும் இருக்கு, வரும் ஆனால் வராது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். கிளியர்? ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அடுத்து பாப்புலேஷன் தியரிஸ் வேறு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின். சோஷியல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் கரப்ஷன். சொல்லுங்க. எதில் வரும்?
சரி கொஸ்டின் சொல்லுங்க. இல்லை இல்லை social security measures for elderly. Write short notes on. சரி social issues அப்புறம் பார்ப்போம். we'll see. கரப்ஷன் பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். பட் ஏற்கனவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் அப்படின்னு கொடுத்தா தான் தட் இஸ் த டஃபஸ்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா திஸ் ஓப்பன் எண்டட் we can write whatever we can. மேபி அவங்கள்ட்ட மட்டும் நான் சொல்லியிருந்தேன். write short note on education and inequality. இது 20 marks. I feel this question is tougher than writing Karl Marx theory of alienation. Because இது வந்து lot of things அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோமே 15 minutes to 20 minutes நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே அதில் கொண்டு வரணும். Considering the little time we have, it's very difficult. So முன்னாடியே நம்ம மைண்ட் மேப்போ ஆர் மைண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் we should have. அப்போ தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோ வந்துடும். எஜுகேஷன் அண்ட் இன்இக்வாலிட்டி. எனி ஐடியா? சரி பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த கிளாஸில். இப்போ வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் பார்த்தேன். பெரிய கொஸ்டினாக இருந்துச்சு. So what do you understand by population dynamics? Discuss the social dimensions of population control and family welfare programs in India. ஓகே, மூணாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம். பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ்னால் என்னென்னு ஒரு 20 marks. தென் சோஷியல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் சோஷியல் டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கு, ஒன்னோட ஒன்று எப்படி லிங்க் ஆகிருக்குங்கிறது தான் கொஸ்டின். மேபி அதை கேட்கல வாட் ஆர் த லிங்கேஜஸ்னு. டிஸ்கஸ்ங்கிறது how they are linked, how they are not linked. In some way they are linked, some way they are, அதாவது convergence of class and caste, அது ஒன்று பார்த்தோம். Sometimes this intrudes, அதாவது social welfare scheme எப்படி கல்ச்சரை penetrate பண்ணுது, how far it penetrates culture or how far it cannot penetrate culture, how far it reaches individual, how far it stops from outside individual. இந்த ஆங்கிளில் எழுதுகிறோம். என்ன சொல்கிறாங்க? ஸோ பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் பார்த்துட்டோம். காலையில் ஃபுல்லாக பார்த்தது தான் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ். ஃபெர்டிலிட்டி, மொர்டாலிட்டி, மைக்ரேஷன், ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர், இது பேஸ் பண்ணி வர சேஞ்சஸ் எல்லாமே தான். ஸோ இட்ஸ் தியரி. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் வெரி தியரிட்டிக்கல். செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போகலாம். வாட் ஆர் த சோஷியல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம். ஸோ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? இதுக்கும் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம், அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாலே வாட் டஸ் திஸ் இண்டிகேட் இஸ் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட். ஸோ ஸ்டேட்டோட இன்வால்மெண்ட் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ்க்கு எதுக்கு இருக்கணும்? அதான் கனெக்ஷன் பிட்வீன் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸை ஸ்டேட் ஏன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்? புரியல. ஓகே, டெவலப்மெண்ட் ஹோலிஸ்டிக்காக இருக்கணும். இன்னும் நீங்கள் சிம்பிளிஸ்டிக்காக சொல்லுங்கள் ஆன்சர். இன்னும் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் ஆன்சர். What about equality? Equality and population. Equality, poverty, discrimination. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு. So sustainable development. What you say is sustainable. Sustainability. Then ஸோ பாப்புலேஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி டு மேக் ஆப்டிமம் யூஸ் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள் ஃபார் த மேன்கைண்ட். ஸோ ஹியூமன் சொசைட்டியில் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிடெட். அண்ட் த அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ டு அட்டைன் ஈக்குவாலிட்டி
ஸோ பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட்டே வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டேட் as far as இந்தியன் ஸ்டேட் ஆர் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் கன்சர்ன் ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ இன்இக்வாலிட்டி இருக்கக்கூடாது ஆர் டு ப்ரொவைட் சோஷியல் வெல்ஃபேர். சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்னே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது? வாட் ஆர் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்? எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் சொல்லுங்கள். ஸ்கீம்ஸ் ஸோ ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம், பாரத் நிர்மான், इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. வேற என்ன நசீர் ஏதாவது? ஸோ சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் எதை டார்கெட் பண்ணுது? வாட் இஸ் திஸ் எய்ம் டு பிரிங்? bridge gap between, so reduce inequalities. நீங்க என்ன சொன்னீங்க மேடம்? social justice. so preamble படிக்கிறாங்க. social and economic justice. கரெக்ட் தான். ஆக்சுவலி அதுதானே இதோட எய்மே. அதுதான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். so this is what a state aims. social and welfare, social, political, economic justice. so இந்த inequality or discrimination அவாய்ட் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும். அதுதான் வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸோட ஐடியா. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் வந்து சஸ்டெயினபிளாக இருக்கும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்க முடியும், ஹோலிஸ்டிக்காக இருக்கும், இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் இப்போ தான் இருக்கும், ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், இன்க்ளூசிவ் க்ரோத். அவங்க சொன்ன மாதிரி டெமோக்ராஃபிக் டிவிடெண்ட் ஓட பெனிஃபிட்ஸை சோஷியல் கேபிட்டல் கேன், so demographic dividend can be exploited or can be enjoyed. The social capital should be properly tapped. அதுக்கு வந்து பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்காக தான் பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்டேட். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸோட சோஷியல் அண்ட் சோஷியல் டைமென்ஷன்ஸ் தானே. சோஷியல் ஓகே. ஸோ என்னென்ன டைமென்ஷனில் இந்த பாப்புலேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸும் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்குது சொல்லுங்கள், என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ்? ஸோ ஒன்று பார்த்தோம்னா லைவ்லிஹுட்டை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுது, ஒன்று பாவர்ட்டியை டார்கெட் பண்ணுது, ஒன்று எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குது, ஒன்று எஜுகேஷன் கொடுக்குது, ஒன்று இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது, ஒன்று ஹெல்த்து கொடுக்குது, ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கொடுக்குது, ப்ராட்பேண்ட், ஏடிஎம், ஃபோன் கொடுக்குறோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா. பாரத் நிர்மானே எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாரத் நிர்மான் இஸ் நத்திங் பட் ஹோலிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம், எல்லாமே கொடுக்குறோம். ஸோ இதனால் மைக்ரேஷனை தடுக்கிறோம். ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ் கடைசியில் வந்தால் சிங்கிள் ஏரியா கொடுக்குறது லோக்கல் ஏரியா ப்ரோக்ராம், மேலேன்னா ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸை எலிமினேட் பண்ணுறோம். ஸோ ரீஜனலிசம் வராமல் தடுக்கிறோம். அன்ஈவன் டெவலப்மெண்ட்டை பிரிட்ஜ் பண்ணுறோம். ஸோ கடைசியில் so dimension is to build a nation with equality and justice for all. so population control program oda social dimensions, especially women ku vandu kudukrom. janani suraksha yojana vandu still conception, see from conception or to cradle, see cradle to coffin ah solluvaanga, cradle to grave, women are safeguarded. என்ன ஜெய், வேறு எதுனா ப்ரொசீட் பண்ணலாம்? எப்படி we are struck in social dimensions ஓட ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்கிறோம். how can we take this forward? பரவாயில்ல சொல்லுங்க. முடியல. தட் இஸ் கன்க்ளூஷனாக சொல்லுங்க. ஸோ என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம்? இந்த டிஸ்கஷனோட கன்க்ளூஷன் என்ன? ஸோ டைமென்ஷன், இவ்வளோ டைமென்ஷன் இருக்குது. பாவர்ட்டியில் மேபி ரிலீஜன், கம்யூனலிசம் அவாய்ட் பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் பண்ணுறோம்.
So what is the conclusion of this discussion? Social cultural constraints. புரியல ஆனால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நிஜமாவே. Social cultural constraints ஸ்டடி பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் போட்டா நம்ம மாதிரி இருக்குன்னா Okay. So இன்னொரு what we proceed is the failures for this program. Suicidal schemes example. ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுனால எல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுனால ஸோ ஓகே. அப்போ நம்ம ஃபெயிலியர்ஸ் பார்க்கலாம். சக்ஸஸ் தானே பார்த்தோம். ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ் என்னென்ன? ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபார் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகே, அவேர்னஸ் இல்லை, அடாப்டபிலிட்டி இல்லை, அக்சசிபிலிட்டி இல்லை. ஓகே, ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ் ஷுட் பி டார்கெட்டட். அதுக்கு இன்னும் ஏதாவது நல்ல வேர்டு ஏதாவது சொல்லலாமா? டார்கெட்டட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். என்ன இல்லாதது? இல்லை, பட் ஸ்டில் நம்ம டார்கெட்டட் பிடிஎஸ் தானே இருக்குது. இப்போ அந்தோதி அன்ன யோஜனால 35 கிலோ கொடுக்குறோம். இல்லை, அவங்களுக்கு போக தானே மீதி எக்ஸஸ் இருக்கு. ஆனால் as far as PDS is concerned, universal PDS is successful. ஓகே, அது வேற எங்கேயுமே இல்லை. Universal PDS is only in Tamil Nadu and Bihar. Now is in Andhra. Okay. Okay. So targeted PDS beneficiary போகல அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி எழுதலாம்? பட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா சோஷியல் டைமென்ஷன்ஸ் ஸ்கீம்ஸோட ஃபெயிலியர். மேபி பெரிய ஸ்கீமே எடுத்துக்கோங்க, பிடிஎஸ் விட்டுருங்க. வாட் அபவுட் MNRGGA? சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸும் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்கீம்ஸ் இதோட சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர். ஸோ கல்ச்சரை நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியல, சூப்பர்ஸ்டிஷனை எலிமினேட் பண்ண முடியல, இன்ஹரண்ட் இன்இக்வாலிட்டியை எலிமினேட் பண்ண முடியல, கேஸ்ட் சிஸ்டமை எலிமினேட் பண்ண முடியல, விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில்லாக கொண்டு வர முடியல, ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக கொண்டு வர முடியல. தென் இதில் என்னது சோஷியல் டைமென்ஷன்ஸ்? பாவர்ட்டிங்கிறது அந்த கேஸ்ட் பேசிஸில் இருக்க பாவர்ட்டி which is inherited poverty is still prevalent in India. Okay. So acceptability factor வந்ததுனால சூப்பர்ஸ்டிஷனோ அந்த கல்ச்சர் இருக்கிறதுனால whatever social schemes we bring, it will not be effective or 100% effective இருக்காது. It will not be the expected efficiency will not be there in the schemes as far as India is concerned. இன்னொன்று வந்து scheme should be specific. அவங்க சொன்ன மாதிரி டார்கெட்டடாக இருக்கணும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் இன் த சென்ஸ் யூனிவர்சலாக இருக்கக்கூடாது, ஜென்ரலைஸ்டாக இல்லாமல் ரிலேட்டிவ்லி ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக் பாலிசிஸ். சில ரீஜனில் செக்ஸ் ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கும், சில ரீஜனில் லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்கும், சில ரேட்டில் அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி. ப்ளஸ் முன்னாடி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து ட்ரைபலில் போய் எஜுகேஷன் கொடுக்குற இடத்துல ஷுட் நாட் டீச் தெம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ டீச் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் டு தெம் இன் தேர் லாங்குவேஜ், சம் வொகேஷ்னல். அதுலேயே சூப்பர்ஸ்டிஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம், சயின்டிஃபிக் தாட்ஸ் த்ரூ தேர் லாங்குவேஜ். ஸோ வெர்னாக்குலர் டீச்சிங் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வாட் யூ டாக் அபவுட் கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம். ஸோ கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம்ங்கிறது என்னது?
இல்லை, சோஷியாலஜிக்கலி அவங்க கல்ச்சரை அவங்களோட பொசிஷனில் இருந்து பார்க்குறது கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம். கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம் இஸ் ஆப்போசிட் டு எத்னோசென்ட்ரிசம். எத்னோசென்ட்ரிசம் நம்ம கல்ச்சர் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னோம். வாட் இஸ் ஆப்போசிட் இஸ் கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம். தேர் கல்ச்சர் இஸ் ஆல்சோ குட். ஸோ அவங்க கல்ச்சரில் என்ன இருக்குது, அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் என்ன எலிமினேட் பண்ணலாம், என்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம். ஸோ கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம் பேஸ்டு பாலிசிஸ் ஷுட் பி தேர். இதுதான் சோஷியாலஜிக்கலாக எழுதுறது. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் நம்ம இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக எழுத முடியாது ஸ்கீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவாக கொடுத்தா தான் இட் வில் பி அக்செப்டபிள். விமனை போய் படிங்க படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறத விட போய் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூல்ஸ் நம்ம அன்றைக்கே பார்த்தோம், எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எஜுகேஷன். தே cannot wear pajamas or even skirts and we go to the school. Muslim girls, maybe some societies may prohibit. அவங்க பர்கா போடணுங்கிறது தேர் கல்ச்சர், இன்டர்னலைஸ் கல்ச்சர். ஹவு கேன் யூ ஆஸ்க் them to remove and come to school? So you build madrasas. இதுதான் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம், எஜுகேஷனில் பார்த்தோம். அவங்களுக்கு அவங்க விதத்தில் டீச் பண்ணுங்கள், டீச் them. அவங்க if they believe in Unani medicine or if they believe in some, even Hindu believe in maybe Ayurveda, you teach them Ayurveda. You form gurukuls பண்ணணும்னு நினைங்க, வேதிக் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம். கல்ச்சரல் ரிலேட்டிவ் பாலிசிஸ் கேன் பி மோர் எஃபெக்டிவ் இன் இந்தியா. ஏன்னா இந்தியா இஸ் அ டைவர்ஸ் சொசைட்டி வித் வேரியஸ் கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ். அதிகப்படியாக பார்த்துட்டோம். இந்த பாப்புலேஷன் தியரிஸ் பார்த்துலாமா குயிக்காக? போதுமா? சோகமாக பார்க்கலான்றீங்க, அதுக்கு போதும்னே சொல்லிடலாம். போதுமா? என்ன சிலபஸில் என்ன முடிக்கலனாலும் தெரிஞ்சுக்கணும். வேறு என்ன பார்க்கல? ஏதாவது பார்க்கலையா? பார்க்கணுமா? என்ன ஜெய், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. ஒரே ஒரு டவுட் கேளுங்க, எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சும்மா கேளுங்க. இது வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்களா? ஏதாவது டவுட் கேளுங்க. கண்டிப்பாக இவங்களுக்கும் அந்த டவுட் இருக்கும், இவருக்கு கண்டிப்பாக அந்த டவுட் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் ஏதாவது கேட்கணுமா? சொல்லுங்கள். எனிதிங் எல்ஸ்? இல்லை சும்மா ஏதாவது ஜென்ரலாக சோஷியாலஜி பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, நமக்கு வேணும் வேணாமா? இவரோட நோட்ஸ் அந்த ஜெராக்ஸ் சொல்லுங்க. வித்யா மேடம், டவுட்? வாட் டவுட்? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒரு யூஸும் கிடையாது, ஒரு யூஸும் கிடையாது. there is no use. Actually public administration is of more use. Governance அதில் தான் யூஸு. பட் சோஷியாலஜி என்னென்னா we can understand different societies. ஸோ கல்ச்சர்னுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் இருக்குது. ஸோ ஐ மே பி போஸ்டட் இன் அ ட்ரைபல் வில்லேஜ். ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த கல்ச்சர் ரிலேட்டிவ்ஸும் வரும். கொஞ்சம் வேல்யூ நியூட்ராலிட்டி இருக்கும். என் கல்ச்சர் தான் பெருசு, அவங்க தான் பெருசு இல்லை. பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்டடிங் லாட் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ். அது ஒரு ரேஷ்னாலிட்டி வரும்.